All right, let's go to space in 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much for being here, everybody. Thank you very much. Let's get started. Let's get started. Can you guys introduce yourself? Sure. I'm Saurav Poudel. I'm Budelbata, and I did my bachelor's in electrical electronics engineering in Kathmandu University. म पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमै पढेँ 2018 मा EEE सिद्ध्याएको so म इटरीबाट. All right, let's get started by the satellite that you guys the satellite that just went to space. Can you guys just tell everybody what it was? Let's get started with this. So त्यो चाहिँ पकेट क्युब हो. That means एउटा पकेटमा अट्ने क्युब भनौँ न, that small 5 by 5 by 5 centimeters को satellite चाहिँ हामीले लन्च गरेको हिजो. So हिजो हाम्रो लन्च थियो र हिजो हामीले डेटा पनि रिसिभ गर्यौँ हाम्रो युरोपको ग्राउन्ड स्टेसनबाट हामीले डेटाहरू चाहिँ रिसिभ गर्यौँ. First of all, I want to go ahead and congratulate you guys. All right, both of us want to congratulate you guys. Abhas, do you want to introduce yourself to everybody? I'm Abhas Maskey. Did my PhD in Japan, undergraduate masters in Korea, also launched the first satellite for Nepal. God damn it, it's a pleasure to have you, my friend. Thanks. And now I can call you my friend. It's such a... Off-air, हामीले 1000 थोकको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ है. So let's get started. I want first of all, again, you paved the road for these guys. You paved the road for all of us, and you and your team. Hats off to you guys as well. Before we jump into everything, open Nepali Sat 1 ko photo ta. So यो के हो त? यही हो त? यसको this is a replica of Nepali Sat 1. Yeah, that's 1-to-1 replica. भित्र चाहिँ के पनि छैन, खोक्रो छ, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ it looks exactly like this. Okay, hold on. There you go. That is the Nepali Sat 1. यो कहाँ छ अहिले, by the way? Where is it? So after 28 months operation, it deorbited. भनेको अहिले अन्तरिक्षको कक्षबाट भित्र छिरेर जलिसक्यो. Right? So it's त्यसको end of life भन्छ. So it's deorbit भएर उसको सकिएर अब burn up. How long was this supposed to be in space? So we were planning missions plan गर्दाखेरि चाहिँ पहिला 6 month को गर्छ अनि extended phase चाहिँ 12 महिनाको हुन्छ. त्यसपछि extended phase मा जान्छ. So 400 किलोमिटरको orbit मा छोड्दाखेरि चाहिँ it works for about 2 years, rule of thumb. That it worked for 28 months. हाम्रो केसमा. It worked for 28 months. All right, tell everybody. Can we jump into this and tell everybody a little bit about you? I don't know which day this podcast is gonna come, but date तोक्दाखेरि January 13th मा चाहिँ tell everybody where is your satellite at the moment. So हिजो 9:15 नेपाली टाइम or 9:20 नेपाली टाइममा चाहिँ SpaceX को Falcon 9 बाट चाहिँ उड्यो भनौँ. त्यसपछि त्यसको नियरली 1 आवरदेखि 1 hour 15 मिनट्समा चाहिँ डिप्लोय भयो. त्यो चाहिँ हाम्रो फोसा पड भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ स्याटेलाइटलाई डिप्लोय गर्छ. स्याटेलाइट एउटा बक्सभित्र हुन्छ. त्यो बक्सलाई चाहिँ उसले ढोका खोलेर लिमिट ठाउँमा ढोका खोलेर पुस गरिदिन्छ र अर्बिटमा इन्सर्ट गर्छ. सो त्यो भइसकेपछि उसले अर्बिट आफ्नो अर्थको अर्बिटमा रिभल्भ गर्दै जान्छ. अहिले चाहिँ since it's revolving around low Earth orbit, nearly 550 kilometers orbit मा यसले चाहिँ पृथ्वीलाई nearly 90 minutes को टाइममा one revolve गर्छ. सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ छ भन्ने भर्खरै यतिकै हामीले यहाँबाट भन्न मिल्दैन. सो इट्स इन स्पेस, इट्स इन 500 kilometers orbit. कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ we need to get TLE, so स्याटेलाइटको टु लाइन एलिमेन्ट भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ स्याटेलाइटको प्यारामिटरदेखि लिएर सो त्यसबाट चाहिँ हामीले कहाँ हुन्छ स्याटेलाइट भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ. That's it, right? Yeah, that's How big is this? It's a 5 centimeter cube satellite. It's 5 centimeters by 5 centimeters by 5 centimeters. Rubik's cube जत्रो छ हैन. That's so fascinating, man. And you have your names as well. सबैको नाम छ हैन. यहाँ जोले चाहिँ everybody who worked at it, but the best part is we got our flag. And that's the coolest part. All right, cool. I want you guys to tell us what kind of data is this gonna transmit back? So for now, it's transmitting यसको हेल्थ प्यारामिटरहरू. सो स्याटेलाइटले आफ्नो हेल्थ कन्डिसनदेखि लिएर सबै कुराहरू ट्रान्समिट गर्छ. त्यो चाहिँ जेनरल प्यारामिटर्स जसमा चाहिँ सो द्याट वी नो स्याटेलाइट इज वर्किङ. र
र त्यसको बाहेक पेलोडको डाटाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ रेडिएसन सेन्सर जडान गरिएको छ. सो इट्स बेटा एन्ड गामा रेडिएसन जसले चाहिँ 500 किलोमिटर्सको जुन अर्बिट छ त्यसको चाहिँ बिटा एन्ड गामा रेडिएसनको इन्टेन्सिटी दिन्छ. सो मेनली चाहिँ यसको अब के डाटा पठाउँछ भन्दा पनि अब सो इट्स लाइक testing. Purpose. Let's go to the purpose of the satellite. What's the purpose of the It's satellite? on-house manufacturing, so that we know that satellite that we made in Nepal gonna work, so that we can launch more satellites with more missions in future. सो हाम्रो यो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामी ब्याचलर 3rd इयर 4th इयरतिर थियौँ. सो त्यतिखेर पर्पोजको लागि भन्दा पनि सेटेलाइट बनाउने भन्ने टाइपले चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको. सो पर्पोज चाहिँ हामीले अब पछि कसरी चाहिँ अब के भन्छ यसलाई अलिकति युजफुल बनाउने भन्ने किसिमले त्यसपछि अलि बिस्तारै जब हाम्रो चाहिँ ल सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि हामीलाई के पनि त्यो बनाउन सकिन्छ भन्ने केही कन्सेप्टै थिएन. तर जब अलिअलि बिल्डअप हुँदै गयो अनि कन्फिडेन्स हुँदै गयो त्यसपछि ल हामी अब अब्जेक्टिभहरू राखौँ. किनभने पछि अब के भन्छ हामीले के अरे लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्दा पनि अब त्यो एप्लिकेसनहरू टाइप अगेन फेरि अब हाम्रो जुन रेडिएसन सेन्सर छ त्यो पनि किन हामीले राखेको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिँदैन जुन रेडिएसन सेन्सर हामीले युज गरिरहेको छौँ. र हामीले सेटेलाइटलाई चाहिँ सकेसम्म सिम्पल बनाउन खोज्दै थियौँ. सो इफ यु गन ए पोइन्टिङ मेकानिजम जस्तै क्यामेरा वी निड टु हेभ सम एटिट्युड कन्ट्रोल. सेटेलाइटलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्नुपर्छ. सो त्यसले चाहिँ कम्प्लेक्सिटी बढाउँछ. सो द्याट्स नट वी वर ट्राइङ टु डु इनिसियल्ली. त्यही भएर यस्तो खालको पेलोड खोजिरहेको थियौँ हामीले जसलाई चाहिँ पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिँदैन. सो इट विल बी सिम्पल एज पोसिबल. अनि लेटर अब फ्रिक्वेन्सीहरू एप्लाई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एमेचर ब्यान्डमा हामीले यसलाई अपरेट गर्ने प्लान गऱ्यौँ. सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ सर्टेन कुराहरू एमेचर कम्युनिटीलाई पनि हेल्प हुनुपर्छ एमेचर ब्यान्डमा अपरेट गर्दाखेरि. सो त्यो एप्लिकेसनको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले सेपरेट एउटा मिसन थप्यौँ अब्जेक्टिभ अथवा त्यो थप्यौँ. त्यो चाहिँ डिजिटल रिपिटर हो जसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन म्यासेज पठाउँछौँ उसले त्यो म्यासेजलाई रिपिट गर्छ. सो द्याट्स फर एमेचर कम्युनिटी बेसिकली. Alright, let me go ahead and say this. Nepali पनि सक्छ भन्ने एउटा one of in very simple terms we can do it. We have started it from Nepali Sat 1 and we are continuing it. How old are you guys, by the way, just trying to understand this? I'm 25. 25, there you go. Wow. Congratulations, boys. Thank you. Abhas, tell me a little bit about Nepali Sat 1. यो कसरी सुरु भयो? किनभने योभन्दा अगाडि थिएन है त. नेपालमै बनाएर नेपालमै प्रड्युस गरेर हामीले त्योभन्दा अगाडि सेटेलाइट पुर्याएका थिएनौँ होइन त? थिएन. के भयो भने चाहिँ ठ्याक्क मैले मास्टर्स सकाइसकेपछि पिएचडी एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ बर्ड्स भन्ने प्रोग्राम मैले सुनेको थिएँ. यो बर्ड्स प्रोग्राम चाहिँ क्युशु इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी जापानमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेको थियो है. बर्ड्स 1 भन्ने प्रोजेक्ट अगाडि सारिरहेको थियो. त्यो बेला चाहिँ मङ्गोलियाको फर्स्ट सेटेलाइट र बङ्गलादेशको फर्स्ट सेटेलाइट गरेर 5वटा सेटेलाइट. इट्स अ कन्स्टलेसन भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम रेप्लिका चाहिँ 5वटा सेटेलाइट हुन्छ कि. सो 5वटा सेटेलाइट चाहिँ उनीहरूले बनाउँदाखेरि आई गट टु रिड अबाउट देम होइन. इट वाज भेरी फ्यासिनेटिङ. तर बर्ड्स 2 मा चाहिँ भुटानले पनि गर्न थालेछ कि. सो भुटान गभर्मेन्ट कल देम एन्ड सेड वी वान्ट टु टेक पार्ट है. So that was around 2016 को कुरा यो बर्ड्स 2 सुरु हुँदाखेरि चाहिँ. Okay. अनि म त्यो बेला सोल नेसनल युनिभर्सिटीमा सेटेलाइट्स स्नुस्याट 1 स्नुस्याट 2 मा काम गरिरहेको थिएँ. अनि आई वाज रियली फ्यासिनेटेड. अनि सो आई एप्लाइड फर क्युशु इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी. अनि त्यहाँ पिएचडी पाइसकेपछि चाहिँ मेरो प्रोफेसरले वाइ डोन्ट वी पुश इट फर नेपाल पनि भन्नुभयो. सो अप्रिल 2017 मा कोरियाबाट म आएँ. अनि त्यसपछि प्रोफेसर जर्ज मैदा भन्ने हुनुहुन्छ. हि इज इन चार्ज अफ अल दिज अदर थिङ्स रादर देन टेक्निकल वर्क होइन. त्यो जुन चाहिँ कन्ट्रीमा गएर यस्तो हो सेटेलाइट यसरी चाहिँ हामीले बनाउँछौँ भनेर भन्नु पर्ने. सो हि केम एन्ड आई केम ओभर एन्ड हामीले प्रपोजलहरू बुझायौँ. तर अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ गभर्मेन्ट एन्टिटीबाट पुस गर्ने भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्क भयो कि. बिकज इट्स द फर्स्ट टाइम एनीबडी ब्रट दिस काइन्ड अफ प्रपोजल फरवर्ड. सो हामीले डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वाज इन द फोर फ्रन्ट है. अनि नास्टबाटै हामीले चाहिँ पुस गरेर सरकारले 1.5 करोड तपाईँको अलमोस्ट 1.5 इयर्स पछि चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको थियो. 2017 अक्टोबरमा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट सुरु भयो.
अनि इन्टायर प्रोजेक्ट नै मैले नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने थियो अनि प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो भयो भने बर्ड्स 3 भनेर राखेँ हामीले जापान श्रीलङ्का नेपाल 3टा चाहिँ स्याटेलाइट बनाउने भनेर हामीले अगाडि बढायौँ तर नेपालको पैसा चाहिँ 1.5 करोड चाहिँ तपाईँको 1.5 वर्षपछि आयो सो इट केम अराउन्ड अक्टोबर 2018 long story short there was a lot of people involved 3 government 3टा government changes what a push भयो but we got it through अनि 2019 को February मा we got it made so it was about 1.5 years 2 years after initial project began अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ स्याटेलाइट बनाइसकेपछि जाक्सा भन्ने छ के जापानिज एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी hold on before we jump into that before we jump into that how do you make a satellite what goes into making a satellite so basically तपाईँको 4 main skills छ एउटा चाहिँ प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड हेर्नुभयो भने यो प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भयो ओके भित्रको तपाईँले टिभी खोल्नुभयो भने पनि यु विल सी प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स ओके या दिज आर जस्ट कनेक्सन्स के तपाईँको पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी कनेक्सन्सहरू है त्यसपछि आउँछ तपाईँलाई क्याड कम्प्युटर एडेड डिजाइन वाट इज द्याट कम्प्युटर एडेड डिजाइन चाहिँ कस्तो भने त्यो स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो नि त स्याटेलाइटको सो पिसिबी चाहिँ स्ट्रक्चरमा बसिरहेछ सो स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो सो यु हेभ द्याट क्याड स्किल्सहरू पनि चाहियो हो त्यसपछि आउँछ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्सको कुरा किनभने प्रिन्टेड सर्किट बोर्डमा इलेक्ट्रोनिक्स बस्नु पऱ्यो तपाईँको ब्रेन्सहरू बस्नु पऱ्यो चिप्सहरू बस्नु पऱ्यो एकदम सिम्पल टर्म्समा भन्दाखेरि त्यो भयो हो इलेक्ट्रोनिक्सको लागि तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजली सीमा गर्छौँ इट डिपेन्ड्स कस्तो खालको चिप्सहरू युज गरेर छ सम इभन रन आर्डुइनोज आई थिङ्क तिमीहरूले प्रोग्राम गर्दाखेरि केमा प्रोग्राम गर्छ सिमै हो तर आर्डुइनो बोर्ड प्रोसेसर चाहिँ आर्डुइनोकै प्रोसेसर हो बट आर्डुइनो नै भन्न चाहिँ मिलेन नि त त्यसलाई मिलेन सो तिमीहरूले के गर्यो भने आर्डुइनोको ओपन सोर्सको स्केमेटिक हेरेर बनायो तर सीमा प्रोग्राम हजुर ओके सो सीमा प्रोग्राम युजली सी चाहिँ मदर अफ अल ल्याङ्ग्वेजेस भन्छ सो सीमा प्रोग्राम भयो अनि अर्को चाहिँ क्रिटिकल स्किल चाहिँ सोल्डरिङ देखिन्छ कि सोल्डरिङ भनेको कस्तो भने प्रिन्टेड सर्किट बोर्डमा चिप राख्नु पऱ्यो नि त त्यो चिप राख्नलाई चाहिँ सोल्डर गर्नु पऱ्यो कि त्यो बस्नु पऱ्यो अनि कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो सो हामीले चाहिँ सानो सानो यो मेटलको टिनहरू जस्तो राखेर चाहिँ हामीले सोल्डर गर्छौँ त्यो सोल्डर गर्ने स्किल्सहरू चाहिन्छ सो इफ यु रियली लुक एट इट हाम्रो जुन चाहिँ स्याटेलाइट छ नि 4 मेन स्किल हुने पुग्ने रहेछ कि ओके तपाईँको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड डिजाइन गर्न आउनु पऱ्यो कम्प्युटर एडेड डिजाइन गर्न आउनु पऱ्यो सोल्डरिङ स्किल्सहरू हुनु पऱ्यो र सी प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो सो हामीले नेपाली स्याट 1मा इनिसियल स्टेजमा जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू अगाडि सार्यौँ श्रीलङ्काले चाहिँ रावना भनेर राख्यो आफ्नो स्याट रावना ओके हामीले चाहिँ राम पनि राख्ने इट्स अ सेक्युलर कन्ट्री होइन सो सिन्स इट वाज बाउन्ड टु बी फन्डेड बाई नेपालिज होइन नेपालकै ट्याक्स पेयर्स मनीबाट आउने भएकोले नेपाली स्याट 1 भनेर राख्यो हामीले नाम चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ नेपाली स्याट 1 रावना र इगुसु जापानको चाहिँ इगुसु त्यो फर्स्ट मन्थमा हामीले यो 4वटा स्किल चाहिँ सबैलाई सिकायो कि अल अफ देम लर्न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर डाउन द लाइन स्याटेलाइट बनाउन एकदम सजिलो भयो कि किनभने एभ्रिबडी न्यू हाउ टु बिल्ड प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड एकजनामा मात्र रिलायन्ट भएन ऊ बिरामी पऱ्यो भने के गर्ने त त्यो पनि छ नि त सो त्यो लन्च डेट फिक्स भइसकेको हुन्छ अगाडि नै सो इफ यु डोन्ट मेक इट यु मिस द लन्च डेट अनि 6 महिना 1 वर्ष सर्छ क्या है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइट हुन्छ अनि त्यो बनाउने टाइम पनि एकदम थोरै हुन्छ कि खासमा इट लुक्स लाइक इट्स अ 2 year प्रोजेक्ट तर साँच्चीकै बनाउने टाइम चाहिँ तपाईँको 3-4 महिना मात्रै हुन्छ क्या यो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिभ्यू र क्रिटिकल डिजाइन रिभ्यू भन्ने हुन्छ सो देयर इज कपाल अफ रिभ्युज बिचमा त्यो रिभ्यूले के गर्छ भने स्याटेलाइट बनाउने प्रोसेस ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरेर आउँछ कि एक्सपर्ट्सहरू आएर यसो हेर्छ स्याटेलाइटलाई ठिक छ छैन त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इट्स भेरी सर्ट टाइम द्याट यु हेभ टु बिल्ड इट तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने स्याटेलाइट बिल्डिङ प्रोसेसमा यिनीहरूले पनि अग्री गर्छ होला स्याटेलाइट बिल्डिङ इज द इजियर पार्ट के फेरि वाट्स द ट्रिकी पार्ट के होला ट्रिकी पार्ट building it in like to make it work in space is difficult part
होइन त्यो भयो, अब अर्को भनेको के भन्छ अब यो म्यानेजमेन्ट सबैसँग टक बोल्नु Bureaucracy. ब्युरोक्रेसी पनि भयो अनि अर्को के छ तिमीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न के चाहियो कम्युनिकेसन कम्युनिकेसन त चाहियो हो तर के गर्नुपर्छ तिमीले पर्मिसन चाहियो हो okay, yeah. फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसन हो नि त द्याट्स दि हाम्रो लागि पनि त्यसले 1.5 वर्ष जति त खाइदिएको थियो Hold on, what are you guys talking about again? So I think तिमीले एक्सप्लेन गर नि त के सो भयो स्याटेलाइट अर्बिटमा गइसकेपछि चाहिँ स्याटेलाइटले ग्राउन्ड स्टेसन अथवा ग्राउन्ड बेस्ड कोही के सिस्टमसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ लाइसेन्स्ड हुनुपर्छ सो जुन पाए त्यही फ्रिक्वेन्सीमा स्याटेलाइटले ट्रान्समिट गर्नु मिल्दैन यदि गर्छ भने त्यो लाइसेन्स हुनुपर्छ किनभने यदि त्यो फ्रिक्वेन्सीमा अरू स्याटेलाइटहरू पनि आएर कन्फ्लिक्टहरू हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ आइटियु इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले चाहिँ यसलाई कोअर्डिनेट गर्छ सो द्याट एउटाले अर्कोलाई इन्टरफेयर नगरोस् सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एप्लिकेसन प्रोसेसहरू चलाउनु पर्छ आइटियुमा द्याट विल बी डन बाई नेसनल गभर्मेन्टल बडी सो आइटियुले चाहिँ छुट्याइदिएको हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ एकदमै लेन्दी हुन्छ किनभने उसले हरेक कुराहरू त्यसमा हेर्छ स्याटेलाइटको कम्युनिकेसन कस्तो खालको कम्युनिकेसन गर्दैछ त्यसले अरूलाई इन्टरफेयर गर्छ कि गर्दैनदेखि लिएर पावर लिमिटहरू विदिन द लिमिट छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्छ सो त्यो प्रोसेस गर्नको लागि नै अलिकति टाइम लाग्छ हामीले That is something that takes time. त्यो झन् हाम्रो केसमा अझ धेरै नै गाह्रो भयो क्या अब नेपालको केसमा फर्स्ट टाइम पनि भयो नि त त्यो भन्नाले यसरी चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ लाइसेन्स कसैले एप्लाई गरेको थिएन सो हामीले पनि त्यही प्रोसेस अब फलो गऱ्यौँ है फलो गऱ्यौँ भने अब ल यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामी एमओसिआइटी मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्डमा गएर हामीले एप्लिकेसनहरू दर्ता गऱ्यौँ यताउता गर्दा गर्दा के भयो त तिमीहरूको फर्स्ट प्रोसेस के थियो सो फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ त्यही अब हामीले रिसर्च गऱ्यौँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि आइटियुमा चाहिँ नेसनल रेगुलेटरी बोडीले एप्लाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एमओसिआइटी हो भनेर आइटियुमा छ त्यो भइसकेपछि वी वेन्ट कोलाई अब हुन्छ एमओसिआइटीमा कन्ट्याक्ट गर्नको लागि कसरी एप्लिकेसन गर्ने भनेर सोध्न गयौँ सो अनि उहाँहरूले चाहिँ अब सिम्पली रजिस्टर गर्नुहोस् आई मिन कागजहरू रजिस्टर गर्नु लेखेर छोडिदिनु सबैको हुन्छ आउनुहोस् भन्नुहुन्छ जान्छौँ रजिस्टर अब उहाँलाई सायद अब पहिला पनि एप्लिकेसन प्रोसेस नचालेर पनि हुनसक्छ अथवा अरू केही रिजनहरू हुनसक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब उहाँहरूले अब फेरि आउनुहोस् भन्दै जानुभयो अनि त्यो भइसकेपछि अर्को के पनि हुन्छ भन्दा मैले अघि एमेचर रेडियो कुरा गरेँ त्यो एमेचर ब्यान्डमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल एमेचर रेडियो युनियन सो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ कोअर्डिनेट गऱ्यो भने आइटियुमा जुन फ्रिक्वेन्सी एलोकेसनको यो चार्जेसहरू हुन्छ त्यो पनि वेभ अफ हुन्छ र एमेचर कम्युनिटीले पनि हामीलाई हेल्प गर्छ हाम्रो डाटाहरू लिनको लागि त्यसको लागि चाहिँ आइएआरयुमा पनि हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी आफैले पनि गर्नु मिल्छ एप्लिकेसन प्रोसेस हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ तर यदि आइटियुमा गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युटले फरवर्ड गरेको छैन भने त्यो पनि हुँदैन सो दुइटाको कोअर्डिनेसनमा जान्छ यो यदि यो एमेचर स्याटेलाइट हो भने सो त्यसको त्यो भइसकेपछि अब गर्दै गयो बिचमा हामीले एउटा लन्च पनि मिस गऱ्यौँ त्यतिखेरसम्म हामीसँग लाइसेन्स थिएन द्याट वाज फ्री लन्च त्यो हामीले लन्च मिस गऱ्यौँ कसको लन्च थियो द्याट वाज फर्स्ट रकेट उसले टेस्ट गरिरहेको थियो फायरफ्लाईको सो फायरफ्लाईले चाहिँ उसले पेलोडहरूलाई चाहिँ फर्स्ट रकेट भएको हुनाले चाहिँ एफओसी फ्री अफ कस्ट हजुर फ्री अफ कस्ट गरिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अनि हामीले नै एप्लाई चाहिँ गरेको थिएनौँ अरू कम्पनीहरू जुन चाहिँ बाहिर छ हाम्रो फ्रेन्ड्सहरू हाम्रो कम्युनिटीमा भएको उनीहरूले एप्लाई गरेको थियो फर डिफ्रेन्ट पकेट क्युब्स डिफ्रेन्ट स्याटेलाइट्सहरूको लागि अनि लाइसेन्सिङ नभएको हुनाले चाहिँ हामी त्यसमा जान पाएनौँ सो अहिले चाहिँ हामीले अब नेपाल गभर्मेन्टबाट पनि त्यो नभएपछि हामीले लाइसेन्सिङ चाहिँ स्पेनबाट गर्नु पऱ्यो फेरि सो द्याट्स वाइ हजुरले सानो स्याट 1 भनेर सर्च गर्नुभयो भने नेपाल पिक्यु 1 भनेर पनि कतै देख्न सक्नुहुन्छ सानो स्याट 1 जस्ट फाइन्ड दैट आउट सानो नेपाल पिक्यु 1 भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि सो हाम्रो नेम चाहिँ दुईटा देखिन्छ नेपाल पिक्यु 1 र सानो स्याट 1 एउटै स्याटेलाइटको सो त्यो चाहिँ किन भन्दा इनिसियली हामीले नेपाल पिक्यु 1 भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ लाइसेन्सिङको लागि त्यो नामले गयौँ त्यसपछि यताबाट प्रोसेस चाल्दै गयो त्यही छ हजुर हो अनि त्यसपछि त्यो प्रोसेस चालिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट नहुने देखिएपछि हामीले स्पेनबाट एप्लाई गर्न चाहिँ सानो स्याट 1 को नाम थ्रुबाट गयौँ सो दुईवटा नाम प्यारलली थियो यताबाट हामीले यो प्रोसेस पनि रोकेनौँ किनभने यताबाट भयो भने हामीले त नेपालबाटै चाहन्छौँ अफकोर्स हाम्रो लाइसेन्सिङ चाहिँ त्यही कारणले त्यो चाहिँ यता रोकेनौँ सानो स्याटको त लगभग 3 मन्थ्समै भयो स्पेनबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम भएन त्यही भएर अहिले हाम्रोबाट रोकियो चाहिँ किन अभास व्हाट इज द थिङ हाम्रोबाट चाहिँ किन भएन उनीहरूको आई थिङ्क मल्टिपल थिङ्स एउटा चाहिँ
अब गभर्मेन्टले गर्न चाहिँ खोजिरहेछ तर इट्स अ भेरी न्यू थिङ है एन्ड न्यू प्रोसेसेसहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई आई थिङ्क इट विल टेक टाइम एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस नै लामो छ त्यो अभियसली सबैले भनेकै हो अनि वी स द्याट डाइरेक्टली पनि यो नेपाली SAT 1 को लागि पुश गर्दाखेरि हो सो वाट ह्यापन्ड इन योर केस नेपाली SAT 1 गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै प्रोसेस कसरी गरियो त सो हामीले चाहिँ के गर्यो भने वी न्यू द्याट दिस वुड टेक वे टु लङ अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लन्चिङहरू पनि मिस आउट हुन्छ भनेर थाहा थियो सो वाट वी डिड वाज वी अप्लाइड इन जापान ओके जापानको मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन्स थ्रु हामीले चाहिँ अप्लाई गऱ्यौँ तर पहिला चाहिँ यिनीहरूले भने नि IARU भनेर इन्टरनेसनल एमेचर रेडियो युनियन भन्ने त्यहाँ चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर यो एमेचर रेडियोहरूलाई पनि काम लाग्छ भनेर एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ सो वी वेन्ट थ्रु द्याट पाथ त्यहाँबाट सो वी अलरेडी न्यू के किनभने मेन कुरा फन्डिङ थियो मोर देन त्यो फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसन इफ वी ह्याड टु मुभ फर फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसन पनि द्याट वुड बी अ बिग टास्क फन्डिङ निकाल्नु नै इट वाज अलरेडी अ ह्युज एफर्ट हो किनभने इट टुक अ लट अफ पिपल मैले अब त्यो नाम पनि यहाँ त्यो लिन थाल्यो भने इट विल टेक अल पडकास्ट हु हेल्प अस है त्यो फन्डिङ प्रोसेसमा तर हामीले के सोच्यो भने लेट्स फोकस यहाँ नेपालको केसमा चाहिँ पैसा निकाल्नलाई अनि उता जापानमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसनको लागि त्यहाँबाट गर्ने भनेर अगाडि बढायो ओके सो जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस होइन एकदम सिम्पल वेमा होइन सो तपाईँहरूले स्पेनबाट गर्नुभयो तपाईँले जापानबाट गर्नुभयो होइन इन द फ्युचर हामीले फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीले नेपालबाट पनि गर्न सक्ने रहेछौँ नसक्ने चाहिँ होइन त्यसको मतलब कहिले भन्ने मात्र थाहा छैन आई थिङ्क इट्स स्टिल अ क्वेसन मार्क किनभने इन्टायर प्रोसेस नगएसम्म थाहा नै हुँदैन कि जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ स्याटेलाइटलाई पैसा दिनु पऱ्यो अनि 1.5 करोड ओके के भयो भने कोलोनिका भन्ने हुन्छ कि तपाईँको के अरे यो मेन एउटा सेन्टर ठाउँ हुँदो रहेछ पैसा आउने त्यसपछि कोलोनिका भन्ने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन रहेछ होइन त्यसलाई चाहिँ महालेखाबाट चाहिँ तपाईँको कोलोनिकामा जाने रहेछ कोलोनिका चाहिँ तपाईँको लेट्स चाहिँ एउटा ब्याङ्क जस्तो भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसनको ब्याङ्क जस्तो गरेर बस्छ क्या गभर्मेन्टको केसमा कोलोनिकामा आएपछि चेक काटिदिन्छ क्या तिनीहरूले ओके होइन त्यो चेक चाहिँ मैले पठाउनु पर्ने थियो राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु तर के भयो भने 1 करोडभन्दा माथिको हुने बित्तिकै नो अब्जेक्सन लेटर चाहिने रहेछ कि त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्क पुग्नु पऱ्यो होइन अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले धेरै पुस गरेपछि डेप्युटी गभर्नरसम्मको साइन भएपछि चाहिँ अनि त्यो रिलिज हुने भयो भन्ने थाहा पाएँ तर उनीहरूले के भन्यो भने ट्याक्स पे गरेको हुनुपर्ने भने क्या सबै भएपछि ट्याक्सको लागि फेरि हामी ट्याक्स अफिसतिर जान थाल्यो हो अनि ट्याक्स अफिसमा चाहिँ यसरी पैसा पठाउनु पर्ने भन्दाखेरि अब क्वेसन मार्क आयो कि कसरी ट्याक्स लाउने त भनेर सो दे लिटरली गरेकै छैन कसैले गरेकै छैन यो फर्स्ट टाइम सो दे लिटरली टुक आउट अ ट्याक्स बुक अनि हेर्न थाल्यो सो देयर वर 5 पिपल देयर होइन अनि अब डिस्कस गर्नुपर्छ भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् त्यस्तै हुन थाल्यो तर त्यही हो कि अनलेस यु डोन्ट गो थ्रु द इन्टायर प्रोसेस वी नेभर नो अब त्यो प्रोसेस पनि छ नि त छ होला त्यो लेखेको कहीँ छ कि आई थिङ्क रियली स्मार्ट पिपल हेभ वर्क अन पोलिसिज यहाँ प्रब्लम चाहिँ के छ भने इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ त्यसको लागि चाहिँ इन्टायर प्रोसेस नहेरेसम्म हामीले त्यो पुस नगरेसम्म चाहिँ वी कुड प्रब्ली नट आन्सर यो क्वेसन डाइरेक्टली ओके अलराइट we were talking about putting this in orbit होइन नेपाली SAT 1 को होइन अनि यसपछि चाहिँ हामी कहाँ पुग्थ्यौँ भनेर अघि न let me jump back to our conversation होइन and then we sent it to जापानको कुरा हुँदै थियो क्यारे I believe होइन what was the agency called जाक्सा जसले आएर चाहिँ डबल चेक गर्छ होइन त यो के छ भनेर जाक्साले चाहिँ जनवरी 2019 मा सेफ्टी रिभ्यू भन्ने तिमीहरूको सेफ्टी रिभ्यू भयो कि भएन उतै हाम्रो चाहिँ उतै हुन्छ हजुर सेफ्टी रिभ्यूमा चाहिँ हाम्रै टिम मेम्बर्सहरू बसेर स्पेसली स्ट्रक्चर गाई बस्छ क्या अनि उसले चाहिँ डिफेन्ड गर्छ क्या इट्स अलमोस्ट लाइक अ PhD डिफेन्स अनि तिनीहरूले भन्छ अब यो स्याटेलाइटको यो सबै टेस्ट गराएको छ कि छैन अनि ठिक छ कि छैन प्यारामिटर्सहरू चेक गर्छ सबै हेर्छ इभन
यो यस्तो गर्दै हेर्दाखेरि काट्छ कि काट्दैन पनि हेर्छ कि वाइ बिकज हाम्रो स्याटेलाइट चाहिँ फेरि इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम द वे दे लन्च इट हाम्रो स्याटेलाइट चाहिँ फेरि इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन पुग्ने आइएसएस पुग्नुपर्ने सो लिटरली एस्ट्रोनट्सहरूले लिएर आफ्नो खाना सँगसँगै स्याटेलाइट्स पनि आइपुग्थ्यो कि कार्गो भएर अनि त्यो लिँदाखेरि चाहिँ इफ द स्याटेलाइट डिड समथिङ टु हर्ट द एस्ट्रोनट द्याट वुड बी अ बिग प्रब्लम त सो एकदम सिरियसली लिन्थ्यो क्या जाक्साले अनि जापानिज आर भेरी मेटिकुलस अबाउट दिज थिङ्स होइन अनि सबै हामीले डिफेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ ल ठिक छ भन्यो भने अनि बल्ल तिनीहरूले चाहिँ लिन्छ क्या स्याटेलाइट लिएपछि के गर्छ भने अब हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भएन तिनीहरूले के गर्छ भने कुन कुन लन्चर अभाइलेबल छ त अब आउने 6 मन्थ्समा स्पेस एक्स थिएन त्यो बेला अर्बिटल सिग्नसको चाहिँ रकेट थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि नासालाई दियो अनि नासाले अर्बिटल सिग्नसलाई दियो त्यहाँबाट इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन पुग्यो त्यहाँबाट 3 महिना जति बसेपछि इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन जुन चाहिँ 400 किलोमिटर हुन त अब इट सिफ्ट्स फ्रम 380 किलोमिटर टु 420 होइन 400 किलोमिटर भनौँ न हाराहारीमा बाट चाहिँ तपाईँको रिलिज भएको सो द्याट्स द होल फ्रम एन्ड टु एन्ड भनौँ न तपाईँको हामीले स्याटेलाइट बनाउँछौँ जाक्सालाई दिन्छौँ जाक्साले हेर्छ त्यसपछि उसको पार्टनर्सहरू को छ नासालाई दियो नासाले चाहिँ अर्बिटल सिग्नस इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन त्यसपछि बल्ल रिलिज भएर 28 महिना चाहिँ स्याटेलाइट चल्यो इट वाज अन स्पेस Yeah, and we have photos, eh? I think we can put it up. Find out Nepali Sat 1 होइन अनि on space as well as birds भनेर पनि Birds 3 भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ you will see a website. Birds होइन BIRDS नै छ नि होइन Birds 3 भनेर होइन I want to jump back into this होइन सो यतापट्टि त जापान साइडमा भयो सो तिमीहरूको चाहिँ कतापट्टिबाट भयो त डबल ट्र्याकदेखि लिएर इट टुक द विच राउट टेक सो हाम्रो केसमा चाहिँ इट वेन्ट थ्रु फोसा सिस्टम्स सो फोसा सिस्टम्स भन्ने चाहिँ एउटा कम्पनी छ होल यो थट सो बर्ड्सबाट चाहिँ श्रीलङ्काको चाहिँ के अरे के रावण होइन त्यो रावण भयो यो हाम्रो नेपाली स्याट 1 भयो अनि यतापट्टिको चाहिँ के थियो नाम इगुसु चाहिँ चराको ए हो न सो बर्ड्स भनेर राखेर चराकै नाम राख्दै के तिनीहरू होइन अनि तर I'll come later on अहिले हाम्रो अहिलेको प्रोजेक्ट्सहरुमा तर we'll jump back into this हैन so you were saying Saurav you were saying so हाम्रो केसमा चाहिँ फोसा सिस्टम्स भन्ने छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा उनीहरूले पड आफैले डेभलप गर्छ सो पड भनेको चाहिँ पिको-satellite अर्बिटल डिप्लोयर त्यो भनेको स्याटेलाइटलाई अर्बिटमा डिप्लोय गर्ने अथवा इन्सर्ट गर्ने सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी जस्तो सानो पिको-satelliteहरुको उनीहरूले डिफ्रेन्ट स्याटेलाइट्सहरूलाई कलेक्ट गरेर एउटा बक्समा राख्छ भनेको पडमा राख्छ सो त्यो चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ के हुन्छ भन्दा इन्डिभिजुअल भन्दा पनि होल पडको सिस्टम हुन्छ किनभने त्यो पड डिरेक्टली फेरि स्पेस एक्समा जाँदैन अर्को एउटा कम्पनी हुन्छ जुन चाहिँ उनीहरूले डिल गर्छ हामीले गर्दैनौँ तर हामीलाई चाहिँ त्यो के टेस्टिङहरू गर्नुपर्छदेखि लिएर सबै डकुमेन्टहरू आउँछ र हामीले त्यो टेस्टिङ उनीहरूले हामीलाई भ्यालिडेट गरेर चेक गरेर रिपोर्ट रिभ्यू पनि दिन्छ सो त्यो भ्यालिडेट भइसकेपछि मात्र उसले हाम्रो स्याटेलाइटलाई अगाडि फरवर्ड गर्न सक्छ मोस्ट प्रोबेबली आई एम नट स्योर फोसा स्याटले चाहिँ त्यो एक्सो लन्चको थ्रुबाट चाहिँ लन्च गरेको सो दे हेभ लाइक different companies involved. Various layers and various companies. Abhas, tell me something. Where do we stand? According to the conversations, हामी infancy को पनि त्यो कहाँ छौँ त हामी त्यसको मतलब in which stage are we at? Nepal as a country, where do we stand in space? Honestly. हामी स्पेस फेयरिङ नेसन इन अ वे चाहिँ भएको हो किनभने हामीले स्याटेलाइट चाहिँ पुऱ्यायौँ भनौँ न सो वी हेभ इन टोटल 1.25 kilograms total in space अब हाम्रो चाहिँ अब पृथ्वीको कक्षाभित्र छिरेर एन्ड अफ लाइफ भइसक्यो होइन अब अहिले चाहिँ हाम्रो 0.25 kilograms चाहिँ स्पेसमा छ नेपाली झन्डा घुम्दैछ जस्ट 2021 मा पनि नेपाली झन्डा चाहिँ स्पेसमा भयो 2022 मा पनि भयो है भाइहरूले गर्दाखेरि तर इफ यु वान्ट एन अनेस्ट लुक हाम्रो सिचुएसनमा खासमा एकदम बेसिक कुराहरू पनि नेपालमा चाहिँ पुगिरहेको छैन क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्पेस सिस्टम्सहरूमा पनि एफेक्ट गरिरहेछ रोड्स हेर्दाखेरि स्पेससँग कसरी रिलेटेड भयो भन्ने कुरा आउँछ नि
तर रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि राम्रो भइदिएन भने टाइममा हामीले कम्पोनेन्ट्सहरू पाउँदैन पोस्टल सिस्टम राम्रो चलेन भने टाइममा हामीले कम्पोनेन्ट्सहरू पाउँदैन होइन अनि त्यसपछि अब अहिले बत्ती चाहिँ धन्न होइन हाम्रो सरले गर्दाखेरि भइरहेको छ कुलमान सरले गर्दाखेरि तर बत्ती भइदिएन भने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि पानीको लागि हामीले वी हेभ टु स्ट्रगल हो तर के भने इन्जिनियर्सहरूलाई बाथरुम जानलाई पानी हुँदैन भन्ने जस्तो छ नि त्यो जुन चाहिँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो नभएकोले चाहिँ आई थिङ्क स्पेसको सेक्टरलाई चाहिँ त्यसले अफेक्ट गरेको छ तर आइएम कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन के हामी कहाँ छौँ भनेर सो त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ खोजेका छौँ क्या वी आर ट्राइङ टु डु आवर बेस्ट किनभने तपाईँको बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो त्यसपछि इन्डस्ट्री आउनु पऱ्यो हो बेसिक इन्डस्ट्री हुनु पऱ्यो म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेबिलिटी हुनु पऱ्यो अनि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेबिलिटी हेरेर अनि स्पेस सेक्टर चाहिँ आउँछ कि बल्ल अनि स्पेस सेक्टरलाई चाहिँ त्यो तलको लेयर्सहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छ तपाईँको फाउन्डेसन नै भएन भने त्यो माथिको लेयरलाई कसरी सपोर्ट गर्छ सो एकदम बिनाइन कुराहरूले पनि हामीलाई अफेक्ट गर्ने भएकोले चाहिँ आई थिङ्क स्पेस इन्डस्ट्री नेपालमा चाहिँ हामीले फोर्सफुली नै गरिरहेछौँ कि कसरी गरिरहेछौँ भने उल्टो प्रोसेस छ कि तपाईँको मोडल नै रिभर्स भयो पहिला चाहिँ हामीले सेटेलाइट उडायौँ जसरी भए पनि गऱ्यौँ होइन जसरी भए पनि पुस गरेर गऱ्यौँ अब चाहिँ के गरिरहेछ भने बिस्तारै स्पेस एजुकेसनतिर गएको छ कि हामी होइन वी क्रिएटिङ अ क्रिटिकल मास है जितेन सौरभहरूले पनि क्रिएट गरिरहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ अब बल्ल स्पेस पोलिसीहरूको कुरा आउला कि क्रिटिकल मास भएपछि तिनीहरूले हल्ला गर्छ गभर्मेन्टसँग कुरा गर्छ अनि स्पेसको त्यो एजेन्सीको लागि स्टडीहरू गर्छ होला अनि बल्ल स्पेस एजेन्सीको फर्मेसन भएर अनि त्यसले चाहिँ एउटा साइकल पोजिटिभ साइकलतिर जान्छ होला कि स्पेस एजेन्सी खडा हुने बित्तिकै पोलिसिज क्रिएट हुन्छ एजुकेसन आउँछ अनि आई थिङ्क विल गो एक्सपोनेन्सियली एट द्याट पोइन्ट इफ राइट पिपल आर देयर अभियसली राइट टाइम राइट पिपल हुनैपर्छ तर त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ रिभर्स मोडलको केसमा वी स्टिल अहिले स्पेस एजुकेसनतिर छौँ कि द्याट्स वाइ वी क्यानट डु भेरी अब गभर्मेन्टलाई चाहिँ एकदम अहिले नै इम्प्लिमेन्टेबल मिसन्सहरू चाहिरहेछ एक्जाम्पल अब जस्तो कि फोटोजहरू खिच्दाखेरि जस्तो कि बर्ड्स 3 को फोटोजहरू हेऱ्यो भने इफ यु क्यान पुट द्याट अप आई थिङ्क इट्स इजियर टु एक्सप्लेन फोटोज फ्रम बर्ड्स 3 भनेर जस्ट फाइन्ड द्याट आउट सो मेरो मास्टर्स र अन्डर ग्रेजुएटमा क्यामेरा डिजाइन नै थियो कि सेटेलाइट्सको लागि अनि पिएचडीमा चाहिँ आई डिड मेसिन लर्निङ फर क्यामराज तर बर्ड्स 3 मा चाहिँ क्यामेरा डिजाइन पनि मैले गरेको होइन अब के भयो भने चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि दे वान्ट टु सी बिल्डिङ्स अहिले नै ए पहिला नै होइन फोटोज टेकन बाई बर्ड्स 3 स्याटेलाइट होइन जुम इन्टु दिस सो द्याट वी क्यान सी यो कहाँ यो चाहिँ अलिक तलतिर गयो भने चाहिँ अझ तल जाउँ तल जाउँ यो चाहिँ फर्स्ट इमेज आयो होइन सूर्यको त्यसपछि पेसिफिक जस्तो लाग्छ यो है अनि अझै तल जाउँ यो चाहिँ श्रीलङ्का हुन थाल्यो श्रीलङ्काको टापु देखिन्छ अझै तल जाउँ हो श्रीलङ्का ठ्याक्क आयो कि अहिले होइन सो यो हेर्ने हो भने चाहिँ 1.2 किलोमिटर ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेन्स भन्छ कि एकदम टेक्निकल टर्म्समा भन्दाखेरि यो भनेको के हो भने एउटा पिक्सल चाहिँ ग्राउन्डमा 1.2 किलोमिटर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ हो बिल्डिङ्सहरू देख्नलाई तपाईँलाई 30 सेन्टिमिटर हुनु पऱ्यो कि alright so we're way off from implementing anything other than putting up in social media. Let me ask you something. Birds 3 satellites जब गयो नि होइन त्यतिखेर श्रीलङ्काको पनि फर्स्ट थियो वान अफ द फर्स्ट थियो श्रीलङ्काको फर्स्ट नै थियो होइन रावण होइन जापानको त अफकोर्स त्यो बाटै नजाउँ होइन तर श्रीलङ्काको लागि पनि यो फर्स्टै थियो होइन सो एक हिसाबले बुझ्नु पर्दाखेरि श्रीलङ्का इज अल्सो अराउन्ड द सेम प्लेस वेयर वी आर एट त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ हो तर आई थिङ्क श्रीलङ्काको चाहिँ फन्डिङ वाइज चाहिँ अब बेटर होला जस्तो छ श्रीलङ्काको आई थिङ्क दे आर वे अहेड इन टेक्नोलोजी वाइज कम्पोनेन्ट्स अभाइलेबिलिटी हामीलाई सामान चाहियो भने अहिले पाउन सक्ने तिनीहरूको छ क्या मैले त्यही देखिरहेको छु कि अहिले सो आइएम टकिङ टु थालिन्दु हु इज इन श्रीलङ्का हि केम ब्याक सँगै काम गरेको थालिन्दु चाहिँ कम्युनिकेसन हेरेको ओके सो
कस्तो हुन्छ नि वी बिल्ट नेपाली SAT-1 रावण इग्युसु टुगेदर हो मैले क्यामेरा हेरेँ थारिन्दुले कम्युनिकेसन्स हेऱ्यो अल 3 स्याटेलाइट्सको लागि त्यसपछि दुलानीले यो एटिट्युड कन्ट्रोल हेऱ्यो त्यसपछि पूजाले EPS इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अनि त्यसपछि हाम्रो जापानिजहरू पनि थियो उनीहरूले आफ्नो एउटा सिस्टम्सहरू हेऱ्यो हो अनि हरिराम दाई पनि हुनुहुन्थ्यो सो वी बिल्ट अल 3 स्याटेलाइट्स टुगेदर त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अब श्रीलङ्काले जे बनायो नि त्यो चाहिँ नेपाली SAT-1 पनि छ क्या त्यसरी बुझ्नु सो इट वाज अ कोलाबोरेटिभ एफर्ट तर के भयो भने चाहिँ थारुन्दुसँग अहिले कुरा गर्दाखेरि सो हि वेन्ट ब्याक उनीहरूकोले पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ फन्डिङको लागि तर नट एज मच एज वी डु पोलिसिजहरू पनि इन प्लेस छ एमेच्योरको पनि कम्युनिटी छ ठुलो तिमीहरू पनि श्रीलङ्का पुगेर आएको आई थिङ्क यु क्यान टेल द्याट स्टोरी पछि अनि कम्पोनेन्ट्स पनि पाउने अनि अब आफ्नै पोर्ट भएपछि धेरै सजिलो पनि हुँदो रहेछ कि सामानहरू ल्याउनलाई पनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ल्यान्डलक भएर पनि अब इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट भएर पनि हाम्रो धेरै इस्युजहरू अब सामानहरू टाइममा नआउने एनिथिङ इज 2 times मोर एक्सपेन्सिभ टु बाई 10 times लेस इन्कम के फेरि हाम्रो त्यस्तो छ क्या 10 गुणा लेस इन्कम श्रीलङ्काको दाजुमा होइन लेट्स से एनी फरवर्ड नेसन तर तिनीहरूले किन्ने सामानहरू चाहिँ हामी दुई गुणा महँगोमा किनिरहेछौँ सो इफ यु रियली लुक एट अल द पिक्चर्स त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स रियली टेक्निकली च्यालेन्जिङ तर इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि एकदम च्यालेन्जिङ र इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि च्यालेन्जिङ भएकोले वाट एभर दिज पिपल आर डुइङ अहिले द्याट्स रियली इम्प्रेसिभ for the limited resource constraints that we have. I think हामीले चाहिँ स्याटेलाइट बनाएर नेपालबाटै पठाउनु चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स नट फिजिबल भन्छु होइन तर नेपालमै हामीले स्याटेलाइट्सहरू बनाउनु चाहिँ आई थिङ्क really challenging, tough work. Well, you and your team paved the way, and you guys are taking it forward. The 5-10 years, there's going to be more young people taking it forward. That's the whole idea. Sri Lanka ma ke bhayo Sri Lanka story sunnu by the way. So Sri Lanka ma चाहिँ हामी खास भन्नाले हामी सुरुमा अब बिल्ड गर्दै चाहिँ हामीले के पनि सोच्यौँ भन्दै अब हामीले आफूले त बिल्ड गर्दैछौँ प्लस अब यो हामी ट्रेनिङहरू पनि दियौँ हैन सो द्याट अब हामी पछि अरूले पनि गर्दै जाओस् भन्दै हामीले चाहिँ अब ट्रेनिङहरू दिनलाई चाहिँ हामीले किटहरू बनायौँ सो द्याट वाज लाइक इन्जिनियरिङ मोडल स्याटेलाइटको इन्जिनियरिङ मोडल भन्ने हुन्छ द्याट इज लाइक फाइरल मोडल टाइपकै हो फङ्सनल वाइज चाहिँ सो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले त्यसैको रेप्लिका टाइपको बनाएर इन्जिनियरिङ मोडल बनायौँ र त्यो किट बनाएपछि चाहिँ हामीले त्यो युज गरेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब नेपालमै ट्रेनिङहरू दियौँ डिफ्रेन्ट इन्जिनियरिङ कलेजेसहरूमा अनि प्लस हामी अफिसमा पनि अब कोभिड अगाडि चाहिँ हामी अफिसमा पनि रेगुलरली ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्थ्यौँ र त्यो गर्दा चाहिँ हामीलाई अब श्रीलङ्कामा चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङको लागि बोलाएको हो खासमा हामीले वहाँ गएर चाहिँ युनिभर्सिटी अफ पेराडेनिया भन्ने युनिभर्सिटी छ सो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले त्यहाँको इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले अबाउट 1 विक जति चाहिँ पकेट क्युब बिल्ड गर्ने र ग्राउन्ड स्टेसनको चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिएको त्यहाँ गएर पकेट क्युब बिल्ड कसरी गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ एक हिसाबले ट्रेनिङ पनि दियो होइन उताकोले कसरी लिएर उताको साथीहरू पनि यता आउनुहुन्छ फ्रम टाइम टु टाइम उताको आएको चाहिँ छैन तर उनीहरू एकदम राम्रोसँग रिसिभ गरे उनीहरूले श्रीलङ्का नै को चाहिँ छैन तर हाम्रो मलेसियाबाट चाहिँ 3 months लाएर इन्टर्न गरेर चाहिँ गएको थियो आई किप हियरिङ दिस एउटा वर्ड के होइन दुईजना कन्भर्सेसनमा एमेचर भनेर होइन सो क्यान समबडी प्लिज डिस्क्राइब दिस टु मी वाइ आर वी युजिङ दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स सो एमेचर भनेको चाहिँ खासमा एमेचर रेडियो अपरेटर त्यो भनेको चाहिँ पुरानो जुन रेडियो जुन मेनली अहिले कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ अस्तिको अर्थक्वेकमा पनि हजुरले न्युज सुन्नुभयो भने अर्थक्वेक भएको बेलामा एमेचर रेडियो अपरेटरहरूले कम्युनिकेट गरेर धेरैको ज्यानहरू बचाए अथवा त्यस्तो न्युजहरू सुन्नुभयो होला त्यो भनेको चाहिँ सर्टेन एउटा फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा पुरानो रेडियो हबिस्टहरूले चाहिँ त्यो एउटा कम्युनिटी हो सो वर्ल्ड वाइड हजुर अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्टेन ब्यान्ड चाहिँ एमेचर रेडियो अपरेटरदेखि लिएर एमेचर स्याटेलाइटलाई चाहिँ छुट्याइदिया हुन्छ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी रेन्जेस अब यदि त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जेसमा हामीले यदि कम्युनिकेट गर्ने हो भने उनीहरूसँग पर्मिसन लिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि केही फाइदा हुनुपर्छ सो एमेचर रेडियो स्याटेलाइट बनाउँदैछौँ भने वर्ल्ड वाइडको एमेचर कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यसको
फुल उपयोग हुनुपर्छ तिमीले चाहिँ के फाइदा दियो हामीले त डिजिटल रिपिटर एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ CW बिकनसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने त्यो भनेको चाहिँ स्याटेलाइटसँग मात्र होइन कि कसरी कम्युनिटीलाई नै इन्भल्भ गराउन सकिन्छ जस्तै डिजिटल रिपिटर नदिएर हामीले मानौँ स्याटेलाइटसँग यदि तपाईँहरूले स्याटेलाइटको डाटा रिसिभ गर्नुभयो भने हामीहरूले तपाईँलाई क्युएसएल कार्ड दिन्छौँ एउटा गिफ्टको रूपमा त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्युनिटी वर्ल्ड वाइडको कम्युनिटीलाई एक्टिभली इन्भल्भ गराउन सक्यौँ तर CW मात्रै पाउने चाहिँ अहिले स्पेसली जापानको IRU थ्रु हामीले पास गराउने हो भने चाहिँ द्याट्स नट इनफ भन्ने कुरा त्यो पनि इनफ भएन हाम्रो केसमा पनि भएन सो CW मात्र थियो सुरुमा चाहिँ हामीले यो डिजिटल रिपिटर राखेको थिएनौँ CW बिकन रिसिभ गर्न सक्छ एक्टिभली इन्भल्भ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेको थियो सुरुमा त्यहाँबाट यतिले पुग्दैन यतिले एमएचआर कम्युनिटीलाई बेनिफिट हुँदैन भनिसकेपछि चाहिँ हामीले डिजिटल रिपिटर जुन चाहिँ एउटा सर्ट मेसेज पठाएर उसले चाहिँ रिपिट गरिदिन्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ गराउँछ भनेर उनीहरूलाई बताउनु पर्छ हामीले त्यसरी चाहिँ सो एमएचआर रेडियो कम्युनिटी भनेको चाहिँ रेडियो हबिस्टहरू Got it. All right. When are we going to go pro? त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एमेच्योर रेडियो भनेको एउटा कम्युनिटी भन्ने हबिस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसरी हामी पहिले त्यो टिकटिकी फोनमा एउटा एप चलाउँथ्यौँ नि के एप थियो त्यो जुन पनि रुममा जाने होइन जुन पनि रुममा जाने च्याट गर्ने हाई हेलो गर्ने त्यो नेपाल न्युज च्याट रुम थियो मेरो हाम्रो पालोमा चाहिँ नेपाल न्युज च्याट रुम थियो त्यो जमानामा धेरै अगाडि वे ब्याक बिफोर द्याट के अरे मिग 33 Oh, that was after Nepal News. मिग 33 त्यसमा चाहिँ के भन्दा पब्लिक हामी जो पनि छिर्ने हाई हेलो गर्ने ग्रुपमा त्यस्तो टाइपको चाहिँ यो पनि अब यो कम्युनिटी कस्तो भन्दा अब आफ्नोमा एन्टिना हुन्छ आफ्नो हरेक घरमा रेडियो हुन्छ एउटा अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अब जता पनि कम्युनिकेट गर्न मिल्छ क्या वर्ल्ड अब जस्तै यहीँबाट स्पेन अथवा कुनै कन्ट्रीमा कम्युनिकेट गर्ने विथ त्यो रेडियो त्यो एन्टिनाको थ्रु त्यो चाहिँ एउटा हबी टाइपको हो र त्यसलाई हामीले बेनिफिट गराउने अथवा त्यो भनेको चाहिँ अब डिजास्टर यदि केही भइहाल्यो अर्थक्वेक भइहाल्यो भने अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर फेरि कसैले पनि यु निड लाइसेन्सको पनि कुरा गर नि लाइसेन्सको कुरा गर नि त सो त्यो फ्रिक्वेन्सीमा अपरेट गर्नुको लागि चाहिँ हामीसँग लाइसेन्स हुनुपर्छ elaborate that to everybody. So say amateur radio को certain band छुट्याइदिया हुन्छ मैले अघि भने Of course we got that हैन so licensing को पार्टमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ how do we do that? So त्यो चाहिँ स्याटेलाइटको कुरा र एमेचर रेडियोको कुरा छुट्टै लगभग सिमिलर प्रोसेस हो तर छुट्टै कुरा हो एमेचर रेडियो अपरेटरलाई पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा हामी यदि एमेचर रेडियो हबिस्टहरुसँग यदि कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले यतिकै ट्रान्समिट गरेर मात्र हुँदैन सो वी नीड टु हेभ लाइसेन्स All I'm trying to understand is I completely get all of this all I'm trying to understand is where do we stand at the moment as a nation as a country as the government लाई बुझाउने हिसाबले हुन्छ नि हैन किनभने दुईटा मात्र स्याटेलाइट लन्च भएको छ अहिलेसम्म हैन अन्डरस्ट्यान्डिङमा हैन एन्ड बोथ अफ यु गाइज आर राइट हियर हैन for the future generation and for the next person who is about to go ahead and who is thinking of launching one maybe in another 5 years जसले अहिले बसेर हामीलाई सुनिरहेछ यो समयमा हैन यतिखेर गएर चाहिँ of course you guys will definitely help everybody is going to help out हैन but where does the government stand at this point okay for smallest of the smallest of things Abhas maybe you could get into this अब पहिला चाहिँ मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मात्रै थियो अहिले चाहिँ एजुकेसनको पोर्टफोलियोमा मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भएको छ हामीले के देख्छौँ भने फन्डिङ वाइज चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी थ्रु नै आउँछ अनि अहिले इमिडिएट अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने फन्डिङ ल्याउन सक्ने चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी देखिन्छ अर्को अप्सन चाहिँ प्लानेटेरियम भन्ने छ बिपी कोइराला प्लानेटेरियम भन्ने त्यो टियुमा छ है तर आई थिङ्क बेस्ट केसमा चाहिँ अहिले इफ डाउन द लाइन 5 years अब आउने प्रोजेक्टहरूमा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी थ्रु हुन्छ होला अनलेस वी हेभ अ स्पेस एजेन्सी Okay, why don't we have a space agency? India has one. We talked about that off air. It's a humongous nation with 1.34 billion people. China has one, again, same 1.34 billion people. I don't even know how many people India and China has at the moment. हाम्रो केसमा चाहिँ अथवा हुन्छ नि हैन don't we need a space agency? जब संसारमा चाहिँ the world is getting into America just started, I believe, the Space Force. So why shouldn't we have a space agency and why can't we have a space agency? What do you guys think? अब स्पेस एजेन्सी खोलेर मात्रै भएन कि किनभने नेपालमा चाहिँ एजेन्सिजहरू खोल्ने अनि काम नहुने
टाइम एन्ड अगेन है अब डिफ्रेन्ट त्यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ है त्यो पनि भएन कि त एउटा स्मल अपरेसन जस्तो स्पेसल प्रोजेक्ट जस्तो गरिकन गभर्मेन्टले चाहिँ सुरुमा what I would recommend is basically whether that's under ministry or under Nepal Academy of Science and Technology हैन एउटा स्पेशल प्रोजेक्ट भनेर राख्नु पर्यो त्यो स्पेशल प्रोजेक्टले चाहिँ ग्राउन्ड वर्क बनाउँछ के तपाईको पोलिसिज रेकमेन्ड गर्न सक्ने सम्म हुनु पर्यो तर त्यो कोर ग्रुप जुन चाहिँ 10-12 जनाको छ तिनीहरूले चाहिँ स्पेस एजेन्सीको फ्रेमवर्कहरू बनाउँछ के पहिला स्पेस एजेन्सी नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क फर नेपाल त्यो फन्डिङ वाइज पनि आई थिङ्क इट्स नट पोसिबल फिजिबल पनि छैन फिजिबल पनि त्यति देख्दिनँ किन भन्दाखेरि फेरि म्यान पावरमै आयो क्या फेरि यु डोन्ट ह्याभ द ह्युमन रिसोर्सेस इफ बिल्डिङ मात्रै खडा गरेर फेरि के गर्ने सो पानी जहाज जस्तै कुरा भयो त्यसको मतलब एक्ज्याक्टली सो अब त्यसैले पनि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई अहिलेदेखि नै इन्भल्भ गराउन खोजेको पनि त्यही हो कि विदाउट द गभर्मेन्ट सपोर्ट स्पेसमा कुनै पनि हालतमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन लाइसेन्स चाहियो गभर्मेन्ट नै चाहियो फन्डिङ मेजर फन्डिङ चाहियो गभर्मेन्ट नै चाहियो होइन इभन बिलियनियर फन्डेड अर्गनाइजेसन स्टिल रिलाइ गभर्मेन्टको फन्डिङमा होइन गभर्मेन्टको कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा अफकोर्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ सो अहिले त्यसैले पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ गाह्रो भए पनि होइन दे आर विलिङ तर त्यो चेन्जेसहरू ल्याउन टाइम लाग्छ नि त त्यो गाह्रो भए पनि हामीले गभर्मेन्टसँगै टाँसेर काम गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो कि वी कुड हेभ डन इट इन्डिपेन्डेन्टली होइन जसरी भए पनि फन्डिङ कहाँबाट ल्याएर 1 करोड जसरी भए पनि ल्याएर लोन लिएर भए पनि वी कुड लन्च्ड बर्ड्स 3 को स्याटेलाइट पनि हो तर हामीले गभर्मेन्टलाई किन स्टेक होल्डर राख्यो भने गभर्मेन्टले पनि ओनरसिप ल्याओस् ओनरसिप लिएपछि तिनीहरूले सोध्छ एटलिस्ट पोलिसिजको बारेमा होइन अनि सोच्यो नि त अहिले के भयो भने चाहिँ स्टडी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ आएको छ कि अहिले गभर्मेन्टमा है सो वी आर वर्किङ डाइरेक्टली विथ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी के छ भने दुइटैले चाहिँ स्टडी गर्न खोजिरहेछ नाउ प्रब्लम के भइरहेछ भने तपाईँको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सले आफ्नो स्टडी गर्न थाल्यो भने चाहिँ इस्यु हुनसक्छ त्यो स्टेजमा छ क्या हामी स्टडीको स्टेजमा छ तर स्टडी पनि इन्डिपेन्डेन्टली गर्ला जस्तो देखिन्छ कि सो अलिक युनाइटेड फ्रन्टमा भयो भने चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो तर कमिङ ब्याक टु योर ओरिजिनल क्वेसन स्पेस एजेन्सी नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क आइ एम स्टिल नट कन्भिन्स्ड वी जस्ट निड अ स्पेसल प्रोजेक्ट द्याट हेज अ स्पेसल ग्रुप द्याट क्रिएट्स द फ्रेमवर्क त्यति 12 जना भयो भने चाहिँ जसले चाहिँ अरूहरूको स्पेस पोलिसिजहरू राम्ररी हेरेर स्पेसली फिलिपिन स्पेस एजेन्सी पिएसए भन्छ क्या तिनीहरूको चाहिँ इट्स अ ब्रान्ड न्यू अर्गनाइजेसन जसरी तिनीहरू अगाडि बढाइरहेछ इट्स टप डाउन इट्स टप डाउन एन्ड बटम अप इन अ वे द्याट इट्स बटम अप गभर्मेन्टबाट चाहिँ अलिकति पुस भइरहेछ कि त्यो त्यस्तो खालको स्टडीहरू गरेर मङ्गोलियामा गरिरहेछ नाइजेरियामा गरिरहेछ all the places that we have connections in है अब birds program भन्ने बित्तिकै 30+ countries were involved होइन हाम्रो connections त्यत्रो छ we have access to all these laboratories कसरी काम गरिरहेछ भने हामीले स्टडी गरेर चाहिँ नेपालमा कपी पेस्ट होइन कि नेपालको कन्टेक्स्टमा के युजफुल हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ स्पेस एजेन्सीको कामहरू चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थ्रु चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट Alright, let's talk about this since we are talking about it, right? You guys are called Orion Space, होइन अनि you have your own होइन अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल भनेर होइन अलिकति यसको बारेमा कुरा गरौँ न Alright, why don't you guys go ahead and start off with Orion Space Nepal? Orion Space नेपालले मैले मिलाएँ नि होइन what exactly are you guys working on if you want to elaborate a little bit on this? Jiten, you work there full time as well, होइन सो हामी चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अबाउट 2017 हो सो हाम्रो एम भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी एम भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ सेटेलाइटको ट्रेनिङ त्यतिखेर किन सेटेलाइट भने स्पेसको ट्रेनिङ भनौँ न बेसिक ट्रेनिङ किनभने त्यतिखेर लन्च गर्ने भन्ने हिसाबले भन्दा पनि बेसिक सुरुमा ट्रेनिङ दिने लिने अनि त्यसपछि म्यान पावर क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि सेटेलाइट लन्च गर्ने भन्ने एमले चाहिँ हाम्रो कम्पनी रजिस्टर्ड भएको हो सो बेसिकली भन्ने भने चाहिँ सो हामीले अब म्यान पावर अब हामीले पनि सिक्ने भन्नाले अब सुरुमा खासै त्यस्तो केही पनि थिएन हामीसँग नलेजहरू पनि केही पनि थिएन सो
सिक्ने अब कि बाहिर जाने बाहिरबाट सिक्ने अथवा त्यस्तो हुन्छ अनि प्लस सिकाउने पनि आफूले सिकेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो जुनियर्स अथवा साथीभाइहरूलाई सिकाउँदै अनि एउटा म्यान पावर क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने एमले चाहिँ बिल्ड भएको हो सो बेसिकली हामी अहिले गरिरहेको भनेको अहिले हामीले अब सानोसाट 1 लन्च गऱ्यौँ अब हाम्रो अर्को प्रोजेक्ट भनेको सानोसाट 2 अब सुरु हुँदैछ त्यसै गरी हामीले अब डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ अब सिकाउने प्रोसेसमा चाहिँ हामी अब डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ किट्सहरू डेभलप गरेर जस्तै हाम्रो जस्तै पकेट क्युब ट्रेनिङ किट छ भन्ने छ सो हाम्रो सेटेलाइटको नाम चाहिँ दुईवटा छ नेपाल PQ1/सानोसाट 1 भयो सो हाम्रो अहिले लन्च भएको सानोसाट 1 भयो त्यही भएर हामीले नेपाल PQ1 नाम चाहिँ हाम्रो किटलाई दिएको छौँ क्या ट्रेनिङ किट सो त्यो ट्रेनिङ किटमा के हुन्छ त्यो बुझ्न खोजेँ सो ट्रेनिङ किटमा चाहिँ बेसिकली हामीले जे बनाएको छौँ त्यही नै हो प्लस त्यसमा एक्सटेन्डेड अरू फिचर्सहरू पनि हुन्छ अनि कोले सिक्न पाउँछन् यो चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स और विल इट गो बिलो द्याट विल इट गो टु स्कुल लेभल एज वेल सो स्कुल लेभललाई चाहिँ हामी अरू किटहरू गराउँछौँ क्यान्सेट किट त्यो टाइपको र बेसिकली यो चाहिँ इन्जिनियरिङ लेभल स्टुडेन्ट्सलाई नै हो यो जुन हामीसँग छ अहिले पकेट क्युब ट्रेनिङ किट त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट लेभलको स्टुडेन्ट्सलाई सो बेसिकली ओरायन स्पेस नेपालले चाहिँ एडुकेट गराउँदैछ वाट एक्ज्याक्टली स्पेस एन्ड हाउ क्यान वी गो एड एन्ड बिल्ड सेटेलाइट्स यसरी बुझ्नु पऱ्यो एउटा बेसिक वेमा होइन अन्तरिक्षले के गर्दैछ इज इट भेरी सिमिलर आभास इफ यु वान्ट टु इलाबोरेट कहाँबाट सुरु गरौँ एनिवेयर यु वान्ट अन्तरिक्षले चाहिँ अहिले के गर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ यही प्रब्लम स्पेसली नेपालकै कन्टेक्स्टमा बसेर नेपालमै हामीले चाहिँ क्रिटिकल मास बनाउने भन्ने चाहिँ उनीहरूसँग ठ्याक्क मिल्छ तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने गभर्मेन्टसँग काम गर्ने इट्स अ नन प्रफिट अनि गभर्मेन्टसँग टाइअप गरेर तर इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ सेटेलाइट लन्च गर्ने भइरहेछ कि सो वी डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु द एप्लिकेसन प्रोसेस यहाँबाट we use some other country for application process. त्यो जुन चाहिँ frequency coordination छ नि we outsource in a way. Let's say India, China, Japan, wherever gives it. So it was really interesting के अब इन्डिया गर्ने कि चाइना गर्ने किनभने it's tricky. Diplomatic wise, we had to choose a country which is neutral. Let's go to Switzerland. Switzerland could be an option. तर हाम्रो मेरो एकदम मिल्ने साथी चाहिँ ऊ नेपालमा पनि आएको थियो ऊ चाहिँ अहिले थाइल्यान्डमा छ वी डिड PhD टुगेदर सो उसको एउटा अर्गनाइजेसन ऊ आबद्ध भएको अर्गनाइजेसन इन्स्टेड भन्ने छ अनि त्यहाँ चाहिँ डक्टर पम भन्ने ही इज बेसिकली द गाई इन थाइल्यान्ड हु pushed for satellites. ऊ चाहिँ वर्ल्डकै फर्स्ट क्युबस्याट त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टोकियोले उडाएको प्रोफेसर नाकासुकाको अन्डरमा उसले काम गरेको थियो हि स्पिक्स फ्लुएन्ट जापानिज अनि जापानको अल्मुनाई पनि भएकोले अनि त्यसपछि म पनि अब जापानमै ट्रेन भएकोले प्रोफेसर मेङ्गुचो मेरो प्रोफेसर र प्रोफेसर नाकासुका चाहिँ दे आर गुड फ्रेन्ड्स पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टर पमले वाइ डोन्ट वी डु इट टुगेदर भन्नुभयो सो अहिलेको प्रोजेक्ट चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट हाई स्कुल मेड सेटेलाइट कन्स्टलेसन नाइस सो वी आर पुसिङ फर द्याट अहिले चाहिँ हाम्रै काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुलमा स्पेस सिस्टम्स ल्याबोरेटरी भनेर खडा गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ के भयो भने वाट्स इट कल्ड अगेन स्पेस सिस्टम्स ल्याबोरेटरी ओके कुल तर इन्ट्रेस्टिङली यो अब मोटिभेसन चाहिँ कस्तो भयो भने अब वी अलरेडी नो के युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स क्यान बिल्ड इट वी अलरेडी नो अहिले सक्सेस रेट चाहिँ तपाईँको 29% छ इट्स भेरी लो सक्सेस रेट नेपालमा होइन वर्ल्ड वाइड 1U क्युबस्याटको युनिभर्सिटी सेटेलाइट्सहरूको 29% अल 3 सेटेलाइट्स वर्क इन बर्ड्स 3 उनीहरूको पनि काम गरिरहेछ अहिले तर के भयो भने अब वी वान गो यङ्गर तर वी वान डिसेन्सिटाइज किड्स तर फेरि धेरै यङ गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ तिनीहरूलाई सो हाई स्कुल चाहिँ एकदम मिडल पोइन्ट जस्तो देखेँ वी स्टार्टेड एजुकेटिङ यङ्गर किड्स ग्रेड 7लाई पनि हामीले खोताङमा गएर सेटेलाइट्सहरू ट्रेनिङहरू खोताङमा लास्ट इयर होइन विल गेट टु सस्ट क्युब भेरी सुन तर के भयो भने चाहिँ तपाईँको यो एकजना हाम्रो को फाउन्डर प्रवीण राज जोशी सर चाहिँ गाउँमा जानुभएको रहेछ अनि यो गुन्छा मेलम्चीतिर वाट यु वान्ट टु बिकम when you grow up भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले डोजर ड्राइभर
90%, 68%, majority schools-हरुमा चाहिँ majority kids wanted to become bus driver and dozer driver. के भयो भने जे देख्यो त्यही त हो नि हैन. सो हामीले चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ भएन भने कि it's just too much. If our next generation is thinking about becoming a dozer driver, that's fine. I know we need 10% चाहिँ dozer driver होला के, not 90%. हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्यो भने ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ यसलाई ड्रिम प्रोजेक्ट राखौँ नाम, थाइल्यान्डसँग सहकार्य गरौँ. बट हाउ डु वी मुभ फरवर्ड भन्ने भयो क्या. अब चाहिँ ड्रिम देखाउनु पर्ने भयो भन्ने भयो. सो वी ब्रट दिस थिङ कल भिजन 2050. हाम्रो गभर्मेन्टसँग पनि अब नेसनल प्लानिङ कमिसनदेखि लिएर मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग हामीले चाहिँ पुस गरिरहेको भिजन 2050 भनेर अस्ति त्यो स्पेस डे अप्रिलको 2021मा पनि प्रोग्राम राखेर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. भिजन 2050मा चाहिँ के गर्ने भने वाइ डोन्ट वी हेभ अ नेपाली एस्ट्रोनट इन स्पेस by 2050, I know. I love it. Right? We're going to make this happen. Yeah, I think we're going to give everything we can. Right? Yeah. तर त्यसको लागि चाहिँ first step के देखियो भने satellites देखियो के. Why? Because satellite-ले जुन चाहिँ skills-हरु सिकाउँछ, it's an entry point for all space systems. तर satellite नै गरेन भने पनि you can build anything के. त्यो जुन चाहिँ skills-हरु सिकिरहेछ, you can build TVs, you can. अस्ति मेरो भाइहरूले चाहिँ ल्यापटप खोलखाल गरेर होइन बनाउँदै थियो कि. अनि त्यसपछि दे आर मेकिङ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स एज वेल है. सो अल द स्किल्स द्याट यु लर्न फ्रम सेटेलाइट्स यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु स्पेस फिल्ड होइन. उनीहरूले चाहिँ अब आई थिङ्क तिमीहरूले के बनायो भने त त्यो ऊ पनि बनाएको थियो क्या, एउटा प्रडक्ट पनि बनाएको थियो एउटा मार्केटमा, समथिङ टु डु विथ एउटा के बटन दाब्यो भने के निक्ल्यो, भेन्डिङ मेसिन, sanitary pad vending machine. So they were. Hold on, I'm gonna come back to this. What exactly did you guys make? Sanitary pad go vending machine. यो कसको लागि बनाएको र कहाँ छ यो अहिले? यो चाहिँ हामीले खासमा ओरायन स्पेसमा अलिकति हामी सोशल अथवा बाहिर इन्डस्ट्रीतिर पनि अरू स्पेस सेक्टर बाहेक अरू पनि केही गरौँ भनेर अलिकति सेनिटरी प्याडको भेन्डिङ मसिनहरू आफैले बनाउन थाल्यौँ है. त्यसै गरी ह्युमिडिफायर. होला दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, किनभने यो देशमा अहिलेसम्म पनि सेनिटरी प्याड जुन एकदमै चाहिन्छ होइन, त्यो यो एउटा बेसिक कुरा हो यो होइन. यो सबैसँग जतिखेर पनि एक्सेस हुनुपर्छ होइन. आई गिभ यु अनदर एक्जाम्पल अ कन्डम, त्यो सबैसँग एक्सेस हुनुपर्छ, जतिखेर पनि एक्सेस हुनुपर्छ होइन. सो वाट डिड यु गाइज एक्ज्याक्टली डु र कहाँ प्लेस गर्यो यसलाई र के भयो यो प्रोजेक्ट बाइ द वे? सो यो चाहिँ खासमा हाम्रो एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँले चाहिँ इन्डियाबाट मगाउनु हुँदो रहेछ. सो उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डियाबाट मगाउँदा महँगो पऱ्यो, सो यो यतिभन्दा सस्तोमा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर हामीलाई एप्रोच गर्नुभयो. सो हामीले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि गर्न सकिने, किनभने खासै त्यस्तो केही पनि कम्प्लेक्सिटी हुँदैन त्यसमा त्यो बनाउँदाखेरि. सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बनाएर अनि हामीले उहाँलाई दियौँ. इन्डियाबाट ल्याउँदा उहाँलाई जति पर्थ्यो त्योभन्दा सस्तो बनाएर चाहिँ हामीले उहाँलाई दियौँ. मैले एकदम सिम्पल वेमा अगेन मेक इट इजी सबैजनालाई बुझाउनु पर्दाखेरि सेनिटरी प्याडको भेन्डिङ मेसिन भनेर सबैजनालाई एउटा बेसिक हिसाबमा बनाउँदाखेरि भेन्डिङ मेसिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ केही न केही अटोमेटिकली निस्किन्छ होइन. त्यसरी बुझाउन एकजना सबैजनालाई फेरि त्यो चाहिँ त्यो मेसिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ अब सेनिटरी प्याड्सहरू हुन्छ. सर त्यो अब निकाल्नको लागि चाहिँ कोइन अथवा केही टोकन्स हालेर चाहिँ छिराउनु पर्ने हुन्छ भित्र र त्यो प्याड चाहिँ आफै अटोमेटिकल्ली बाहिर निस्किन्छ. अनि हामीले यो किन चाहिएको थियो? हाम्रो नेपाललाई चाहिएको थियो कि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गऱ्यौँ? यो नेपाललाई चाहिएको थियो. सो नेपालको डिफ्रेन्ट कम्युनिटी स्कुल्सहरूमा चाहिँ यो अब अहिले एकदम धेरै उहाँले चाहिँ खोजिरहनु भएको छ र त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम सजिलो पनि हुन्छ लेडिजहरूलाई भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सिस्टम. अनि कहाँ छ अहिले? हामीले कतिवटा बनायौँ र कहाँ छ यो बाइ द वे? यो चाहिँ खासमा अब हामीले नै गरेर राख्ने भन्दा पनि हामीले कसैलाई दिने र उहाँहरूले चाहिँ धेरै जसो पश्चिमको हामीलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन एक्ज्याक्टली कहाँ पुग्यो भन्ने, उहाँलाई दिएर उहाँले चाहिँ गरेर इन्स्टल गर्ने अनि गर्नु पनि भयो उहाँहरूले चाहिँ. क्यान बी फाइन्ड आउट तस्बिरहरू छन् मोस्ट प्रब्ली छन् क्या अरे यसको होइन? फर दिस प्रोजेक्ट लेट मी नो इफ द पर्सन निड्स मोर हेल्प. अनि यसरी हुँदो रहेछ भेन्डिङ मेसिन चाहिँ होइन. नेपालको हो यो एक्स हो त? सायद ओरायन स्पेसको साइटमा पनि होला. जस्ट जुम इन टु दिस त आई जस्ट वान्ट टु सी मोर अन दिस होइन. ओके रुटिनले हालेर रहेछ यो होइन. फ्यान्टास्टिक. यो हामीले बनायो यो होइन तर अलमोस्ट सिमिलर टु दिस होइन. वाउ दिस इज फ्यान्टास्टिक. ओरायन स्पेसको साइटमा पनि होला सायद हामीले. गो टु ओरायन स्पेसको वेबसाइट एन्ड देन वी क्यान पुल आउट.
होम अनि त्यसपछि अलि तलतिर अझ अलिकति तल गयो भने अझ More तल down maybe? अझ छैन छैन रहेछ अपडेट ग्यालेरीमा छ कि ग्यालेरीमा छैन ओके All right. Well, you guys can definitely. But again, fantastic, great job on this. And if you guys need more help on this, I'll be more than happy to help out. Right? So Orion Lisa, you got this. Anyways, let's swing back to Abhas. I want to swing back to our conversation. Right? So Vision 2050. As soon as, of course, when I read about it yesterday, when we were looking up on the things of Antarikchya Pratisthan Nepal गर्ने र सोचमा चाहिँ 2050सँग नेपाली एउटा एस्ट्रोनट पुर्याउने भनेपछि अहिलेबाट लाइक यु सेड कहीँबाट त सुरु गर्नु पर्यो नि त नि कहीँबाट त चाहियो नि त हामीलाई होइन सो स्याटेलाइट्स वाट यु गाइज आर डुइङ वाट युभ डन होइन वाट यु वर्किङ अन दिस इज अ फ्यान्टास्टिक वे टु टिच द यङ पिपल होइन म आई डिरेक्टली जम्प इन टु जन एफ केनेडीको एउटा स्पिच थियो कि होइन यो स्पिच मलाई एकदम फ्यान्टास्टिक लाग्छ कि एज अ पर्सन हु टक्स अन द माइक्रोफोन फर अ लिभिङ होइन जेएफकेले एउटा स्पिच दिएका थिए होइन जुन स्पिचमा चाहिँ विल टेक अ म्यान टु द मुन इन माई लाइफ टाइम भनेको थियो कि विच वेल युएस डिड पुट अ म्यान अन द मुन होइन in another 10 years there's going to be man woman mankind is going to go back to the moon that's so fantastic हैन त्यो कुराले चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ यङ मान्छेहरुकोमा चाहिँ स्पेसलाई फेरि हुन्छ नि स्पेसतिर चाहिँ आकर्षण जगाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई जब हामीले यसो माथि गएर हेर्दाखेरि जब हामीले चन्द्रमामा हामीले जब थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँ मान्छे एउटा उभिरहेछ भनेर होइन त्यसले फेरि होइन यङ मान्छेहरूलाई सानो बच्चाहरूदेखि लिएर हुन्छ नि हामीलाई नै अथवा हाम्रो बाउबाजेलाई नै त्यो इन्ट्रेस्ट फेरि जगाउँछ जस्तो लाग्छ कि नेपालले 2050 सम्ममा द भिजन द्याट यु हेभ द भिजन द्याट यो अर्गनाइजेसन हेज टु पुट अ म्यान इन स्पेस अगेन लेट मी रिफ्रेज द्याट अ ह्युमन इन स्पेस होइन हाउ क्यान वी मेक द्याट ह्यापन नै क्या त्यो कमिटमेन्टलाई चाहिँ त्यो एउटा जुन कन्भर्सेसन द्याट यु स्टार्टेड that we are talking about in the podcast, how can we make that happen? What are the steps that we need to do? So it's almost like driving a car in a foggy night के अब त्यो ड्राइभ गर्दै अगाडिको बाटो चाहिँ देखिन्छ तर के आउँछ भनेर चाहिँ you don't know. So त्यो धेरै सोचेपछि चाहिँ what we thought was again the satellite engineering seems to be an appropriate tool. It's a tool के त्यो satellite engineering process जुन चाहिँ सिकाउँछ नि it's a tool. So त्यो thinking process सिकाउने त्यो engineering skillsहरू सिकाउने hands on skillsहरू जुन चाहिँ सिकाउँछ satellites-ले you can build sanitary pads padको vending machines पनि you can build oxygen concentrators पनि you can build anything भन्ने खालको जुन चाहिँ we really believe that पनि है if you put your time and effort and you have the satellite skills you can build anything भन्ने छ so हामीले चाहिँ के गर्यो भने वाइ डोन्ट वी पुश दिस यङ्गर है अब भनेर हामीले चाहिँ प्रडक्ट्सहरू निकालिरहेको छौँ आई विल टक अबाउट दिस इन अ वाइल अफकोर्स तर फर्स्ट स्टेप चाहिँ स्याटेलाइट्स बनाउनु पऱ्यो तर जुनियर्सहरूले बनाउनु पऱ्यो जुनियर्स भन्दाखेरि कति हाउ यङ क्यान वी गो भन्दाखेरि हाई स्कुलको भाइ बहिनीहरू त्यो पनि के गर्यो भने हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुललाई इन्भल्भ गराउने भन्ने भयो क्या वी टुक अप द च्यालेन्ज गभर्मेन्ट स्कुलको भाइ बहिनीहरूले स्याटेलाइट बनाउने त्यो पनि के भने म्यानेजमेन्टको एउटा स्टुडेन्ट राखेर हेरौँ न त let's see what happens. Oh, so right now, अहिले यो जुन चाहिँ तपाईले समाधि राख्नु भएको नि that's built by high school. Wow, यो के भन्छ नि यसलाई again? So we did a boot camp है अहिले नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ स्पेस सिस्टम्स ल्याबोरेटरीमा we took आजाद चैतन्य र सञ्जीवनी 3 गभर्मेन्ट स्कुलबाट एकजना ल्याएर एकजना अझ म्यानेजमेन्टको हैन अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुलको 6 जना यो कुन स्कुल यो बाइदे सो आजाद कता छ चैतन्य सञ्जीवनी दे आर इन धुलीखेल बनेपा पनौती एरिया किनभने हामीले के सोच्यो भने पहिला चाहिँ एउटा स्कुल काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुल चाहिँ सेन्टरमा बस्छ अनि स्याटेलाइट स्कुल्सहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर त्यहाँ आएर चाहिँ तिनीहरूले स्याटेलाइट बनाउँछ भनेर अनि स्पेस सिस्टम्स ल्याबोरेटरी हामीले त्यहाँ बनायो कि अनि अगाडिको बुट क्याम्पमा चाहिँ के सिकायो भने मैले अघि नै भनेको थिएँ नि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड डिजाइन कम्प्युटर एडेड डिजाइन सोल्डरिङ र सी प्रोग्राम सो देयर वाज अ किड हु डिडन्ट नो हाउ टु युज अ ल्यापटप अहिले सी प्रोग्रामिङ गरिरहेछ फ्यान्टास्टिक है सो
Now, अब चाहिँ के आयो भने चाहिँ हामीलाई भनौँ न होप that if we can show, take a case where हामीले एकदम वर्स्ट केस त नभनौँ तर एकदम गाह्रो केसलाई लिएर हामीले चाहिँ उसलाई अपलिफ्ट गरेर वर्ल्ड क्लास बनाउन सक्छ कि सक्दैन त क्यान वी डु द्याट फर्स्ट अनि त्यो हुने बित्तिकै त्यो स्टोरी चाहिँ इट विल सेल लाइक हट केक्स के सबै सो इफ यु क्यान टेल people studying in government schools, in private schools, wherever in Nepal, that they can build satellites as well. त्यसपछि त के हुन्छ त्यो viral हुन्छ everybody wants to build something and I think we'll have a generation of engineers and producers and thinkers right? So space is sexy. Everybody wants to look up in space and think that whatever they've built is up in space. So I think त्यो चाहिँ एकदम ड्रिम हामीले देखाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसैले ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर हामीले पुश गऱ्यौँ अहिले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अब अफिसियल नाम चाहिँ हामीले दिन पाएको छैन नेपाल एकाडेमी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्टिल थिङ्किङ अबाउट इट तर के भयो भने चाहिँ हाई स्कुललाई सुपरभाइज गर्नुपर्ने भयो क्या अब प्रब्लम के त्यहाँ पऱ्यो कि हाई स्कुललाई सुपरभाइज गर्नु पऱ्यो सुपरभाइज गर्न त फेरि टिम चाहियो अफकोर्स सो द्याट्स द फर्स्ट ग्राउन्ड वर्क वी डिड क्या म फर्किने बित्तिकै चाहिँ एकजना भाइलाई उनीहरूले नै ट्रेन गराएको भाइ हो जनार्दन सिलवाललाई चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा 2017मा उनीहरूले चाहिँ सुपरभाइज गरेको क्यानसाट ट्रेनिङमा ऊ थियो उसलाई घरमै राखेर 2 हप्ता सबै स्किल्सहरू सिकाएँ हि लर्न्ड इट भेरी क्विकली आई वाज रियली सरप्राइज किनभने नेपालीहरूलाई चाहिँ ठाउँ मात्रै नदिएको रहेछ कि अपर्च्युनिटी मात्रै नदिएको रहेछ है it was way better than what Koreans and Japanese were doing. So he picked it up. अहिले प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर चाहिँ काम गर्न थालेछ उसले होइन उसले चाहिँ 3 जनालाई ट्रेन गरायो त्यो 3 जनालाई अरूलाई ट्रेन गरायो त्यो क्रिटिकल मास चाहिँ हामीले पहिला क्रिएट गर्यो कि तर फेरि दे ह्याड टु बी इन्भल्भ इन अ स्पेस प्रोजेक्ट नि त किनभने सुपरभाइज गर्नु पऱ्यो नि हाई स्कुल प्रोजेक्टलाई इन्टायर प्रोसेस हेर्नु पऱ्यो नि पहिला सो वी ब्रट इन अ सब प्रोजेक्ट के अहिले सब प्रोजेक्ट चाहिँ के छ भने डाफे स्पेस मिसन भन्ने छ डाफे स्पेस मिसन सो द्याट्स द अफिसियल नेम द्याट नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी गेभ अनि हाम्रो यो स्याटेलाइट जुन चाहिँ छ त्योभन्दा 3 गुणा ठुलो इट्स अ 3U स्याटेलाइट ओके थाइल्यान्डले इन्टायर सिस्टम बनाउँछ हामीले चाहिँ एउटा बोर्ड मात्रै बनाउँछ कि एउटा मिसन मात्रै राख्छ सो वी आर नट बिल्डिङ द इन्टायर सिस्टम वी आर जस्ट बिल्डिङ अ बोर्ड which is definitely very very important. Yes. So we're building a board अनि तर त्यो बोर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्टायर सिस्टम हेर्न पायो क्या तिनीहरूले मिसन डेफिनेसन रिभ्यू गर्न पायो त्यसपछि प्रिलिमिनरी डिजाइन रिभ्यू त्यसपछि मिसन के अरे क्रिटिकल डिजाइन रिभ्यू अगाडि इन्डिया नै गएर स्पेस इन्भाइरोमेन्ट टेस्टिङ गरेर फर्क्यो होइन टिमले सो दे गट टु सी द्याट अहिले फ्लाइट मोडलमा छ अनि त्यो हेरेपछि तिनीहरूले अब फेरि एजुकेसन कसरी कम्प्लिट हुन्छ भने चाहिँ इफ यु लर्न एन्ड देन यु टिच किनभने सिकाउन चाहिँ आई थिङ्क दे नो इट्स नट इजी नि त होइन सो यु हेभ टु डु यर होमवर्क टु बी एबल टु टिच नि त होइन अनि फेरि आफ्नो कस्तो हुन्छ नि मैले 100% जानेको छु भने मैले सिकाउँदा 50% हुन्छ उसले सिकाउँदा 25% हुन्छ ही हेज टु रेज हिज लेभल ही ओर सी सो अहिले चाहिँ डेडिकेटेड 24 hours 5 जना धुलीखेलमै स्टेसन छ कि हाम्रो स्याटेलाइट फेलोज भन्छ सो दे आर स्टेसन देयर दे आर लुकिङ आफ्टर 9 टिम मेम्बर्स सो त्यो 5 जना चाहिँ यो डाफे स्पेस मिसनमा इन्भल्भ नै छ दे आर डुइङ द फ्लाइट मोडल सँगसँगै अहिले चाहिँ हाई स्कुलको भाइ बहिनीहरूलाई पनि सुपरभाइज गर्दै अगाडि बढाएर छ सो वी डिड अ बुट क्याम्प बुट क्याम्पमा चाहिँ इन्टायर सिस्टम्स बनाउनु पर्ने थियो कि टप टु बटम दे फिनिस्ड इट इन December 31st. हाउ लङ डिड दे टेक कति समय लाग्यो 1.5 महिनामा सो रियली एक्सेलरेटिङ द लर्निङ प्रोसेस मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाउ क्यान वी एक्सेलरेट इट Before we move forward, I'm going to ask you a very personal question, Abhas. What made you come back to Nepal? I know that you could easily work anywhere on the planet. Sansarko jaha pani, with the degrees that you have from Korea, from Japan, you know, your PhD, you could work anywhere in the planet, I'm sure. I know. I've from all the things that I've read,
होइन एनीवेयर इन द प्लानेट वाइ डिड यु पिक म होइन म आफ्नै देश फर्केर आउँछु म यहीँ गर्छु भनेर अब बर्ड्सको खासमा चाहिँ अफिसियल मिसन चाहिँ के हो भने यु लन्च द फर्स्ट स्याटेलाइट फर यर कन्ट्री तर यु बिल्ड द इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वेल के अनि इट्स जस्ट हाफ डन नेपाली स्याट 1 हामीले जुन चाहिँ अपरेसन गऱ्यो नि द्याट्स जस्ट हाफ अफ द मिसन द डिफिकल्ट मिसन इज नाउ वे यु रिटर्न ब्याक टु यर कन्ट्री एन्ड देन यु बिल्ड इट फ्रम स्क्रच द्याट्स द मिसन एन्ड आई प्रमिस माई प्रोफेसर द्याट आई वुड एट लिस्ट बिल्ड अनदर स्याटेलाइट सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बनाउने भयो नि त सो द्याट त्यो मिसन कम्प्लिट चाहिँ अझै भएको छैन कि द रिजन वाइ एम ब्याक इज वी जस्ट हाफ वे थ्रु नेपाली स्याट 1 को जुन चाहिँ काम भयो अब चाहिँ यहाँ क्रिटिकल मास बनाएर यहीँ चाहिँ मिसन्सहरू गरेर यहीँ चाहिँ इट हेज टु बी बेटर देन वाट वी बिल्ड बिफोर भन्छु क्या वाट दे लन्च्ड इज गुड इट्स क्युट तर मैले के भने दे हेभ टु बी बेटर देन मी वाट एभर दे सिस्टम्स आर दे आर सेन्डिङ वाट आई वुड प्रिफर देम टु डु इज बिल्ड बिगर बेटर सिस्टम्स है त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ अहिले एक चाहिँ हाई स्कुललाई टार्गेट गरिरहेछौँ इट्स द सेम साइज तर मिसन्सहरू चाहिँ हामीले अलिकति लफ्टी राखिरहेको छौँ कि अहिले चाहिँ ग्लेसियर लेक आउटबर्स फ्लडहरूको लागि मोनिटरिङ सिस्टम्सहरू होइन ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल पनि डेभलप गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अपरेटिङ सिस्टम छैन कि स्याटेलाइट्सको लागि स्पेसली स्मल स्याटेलाइट्सको लागि अनि युनिभर्सिटी लेभल स्याटेलाइट्सको लागि अपरेटिङ सिस्टम जस्तो कि फोनमा चाहिँ तपाईँको एन्ड्रोइड भयो नि त्यो चाहिँ छैन कि सो वर्ल्ड वाइड छैन सरप्राइजिङली भेरी फ्यु अपरेटिङ सिस्टम्स तर मैले 1000 स्याटेलाइट्सको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ नो देयर इज नो डेडिकेटेड हुन्छ नि यसले चाहिँ गर्ला नै जस्तो छ भन्ने खालको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ छैन कि मेबी हामी नेपालबाट बनाउन सक्छौँ इन्ट्रेस्टिङली ड्रोनमा चाहिँ रहेछ कि सो ड्रोन सिस्टम्स आर भेरी सिमिलर टु स्याटेलाइट सिस्टम्स इन जस्ट द्याट त्यो सेन्सरको सिस्टमहरू हेर्ने हो सबै भेरी क्लोज ब्रदर जस्तो छ कि अनि भेरी पपुलर ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम पनि होइन मिडलवेयर हो तर लेट्स से फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी अपरेटिङ सिस्टम त्यो चाहिँ PX4 भन्ने छ क्या PX4 आई थिङ्क दे अल्सो वर्क विथ PX4 है त्यो हामीले ट्रेनिङ दिँदाखेरि सो हामीले चाहिँ के गर्यो भने अपरेटिङ सिस्टम अहिले त्यसमा रिसर्च गरिरहेको छ डाफे स्पेस मिसनमा PX4 पनि राखिरहेछौँ अनि फ्युचरमा चाहिँ इन्टायर सिस्टम विल बी इन अ चिप के सिस्टम अन चिप भन्छ त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ सो वी रियली वान्ट टु न्यारो डाउन रिसर्च ग्याप पनि किनभने अब द्याट विल बी रियली युजफुल के तपाईँलाई 2 वर्षको कुराहरू अब एकैचोटि 1 महिनामा गर्न सक्ने भयो कि तपाईँको सिस्टम अन चिप एउटै चिपमा हो इन्टायर सिस्टम कम्युनिकेसन पनि छ ब्रेन्स पनि भयो सबै छ अहिले चाहिँ STM32 भन्ने एउटा माइक्रोचिप छ त्यसले लोरा सँगसँगै राखेको छ कि त्यो लोरा भन्ने चाहिँ लङ रेन्ज भन्ने छ त्यो कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ कि स्पेसबाट यहाँसम्म देखाइसकेको पनि इट्स पोसिबल भनेर लोरा फेरि चिप हामीले बर्ड्स 3मा पनि राखेको थियो कि वी टेस्टेड इन स्पेस फर 2 years इट वर्कड अनि अहिले के गर्यो भने त्यो एउटै सिलिकनमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दैछ कि एउटा सानो चिपमा चाहिँ सबै छ कि सो वी आर टेस्टिङ द्याट नाउ इन नेपाल वी आर टेस्टिङ द्याट नाउ अनि PX4 लाई पनि ड्रोनबाट पोर्ट गर्दैछ क्या अब हामीले यतातिर सो त्यो त्यस्तो खालको रिसर्चको कामहरू पनि भइरहेछ I'll jump back and ask you something, right? Sure. Again, like I said, with the personal thing, अहिले कतिजनाले अहिले संसारबाटै सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले होइन thousands of people होइन or that one person who's listening होइन maybe he wants to come back to Nepal, maybe he's a scientist, maybe he studied in the best of the best universities, got himself a double PhD, maybe, who knows होइन it is possible होइन triple, there you go, it is possible होइन So, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ होइन why come to Nepal and why do it here? You're in Germany right now. Yeah. What are your plans? You want to come back and do it here? I want to come back. And do it here, होइन So, why come back? त्यो एउटा रिजन चाहिँदो रहेछ क्या मान्छेलाई होइन What is the reason? That's what I'm trying to understand. To give back to the country? To give back to your people? Or what is it?
तिमी किन फर्किने किनभने जस्तै मैले स्याटेलाइट अरूको देशलाई वहाँ गराएर जुन खुसी पाउँदैन आई मिन जुन यहाँ पाउँछु नि यहाँ बनाएर त्यो चाहिँ उता पाउँदैन त्यो किन त किनभने आई मिन वी वान डेभलप आवर कन्ट्री नट अवर्स त्यो पनि होइन किन त आई मिन त्यो म भन्छ म Go for रिलेभेन्ट it. Go for it. Jiten. मलाई चाहिँ त्यो आफ्नोपन आउँदैन जस्तो लाग्छ उता हुँदाखेरि चाहिँ दाइले अब उता कोरियामा पनि बनाउनु भयो होइन तर जति नेपाल सेट 1मा इन्भल्भ हुनुभएको थियो त्यो आफ्नोपन चाहिँ उहाँले पाउनु भएको थिएन होला जस्तो लाग्छ What is it? तर आई थिङ्क इट्स मोर प्राइमल क्या त्योभन्दा पनि आई थिङ्क तिमीहरू फर्केर आएर काम गर्नु खोजेको भने इट्स अ पर्सनल च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ कि एकदम गाह्रो छ नि त यहाँ काम गर्नुलाई लाइक देयर इज लिटरली 3 बजे उठेर पानी तान्नुपर्छ हो वी हेभ टु गो थ्रु लाइक अल प्रोसेस के एकदम बेसदेखि नै बेसदेखि नै सबै गर्नुपर्छ यो पानी पनि तान्नु रे अनि बत्तीको पनि मिलाऊ रे त्यसपछि त्यो पनि गर रे होइन होइन अनि स्याटेलाइट पनि बनाऊ रे होइन अनि पोस्टल सिस्टम पनि ढिलो हुन्छ होइन अनि कहिले आउँछ थाहा छैन आफै जाऊ दगेर पोस्टमा गएर आफै कस्टम्सबाट आफै पनि छुटाऊ हो सो यु बाहिरतिर त इट जस्ट कम्स क्या यु क्लिक इट कम्स यु डोन्ट हेभ टु वरी इट कम्स तर यहाँ चाहिँ त्यो पुरा माइक्रो म्यानेजमेन्ट एट एभ्री लेभल गर्नु परेर चाहिँ इट्स रियली रियली टफ टु डु लाइक सिम्पल थिङ्स हियर अनि यु देन त्यसपछि स्याटेलाइट पनि बनाऊ त्यसपछि I'll give you an example. I've said this before. You know, when times are tough, the tough gets going. Okay? That is, त्यसै कारण त्यो satisfaction जब के अरे नेपाली SAT 1 पुगेको थियो अन्तरिक्षमा र जब तपाईँहरूको पुगेको थियो होइन त्यतिखेरको जुन त्यो satisfaction आएको थियो मोस्ट प्रब्ली त्यो पानी तानेको बेला याद आयो A lot of why I want to talk about this because कतिजनालाई फर्केर आएर गर्नु मन छ क्या कति एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ होला होइन तर एउटै डर के हुन्छ भने त्यो पानी तान्ने कि नतान्ने त त्यही त अब एउटा विशियस सर्कलमा गइसक्यो कि नेपाल किनभने यु डोन्ट ह्याभ द इन्फ्रास्ट्रक्चर सो पिपल आर लिभिङ सो वेन पिपल लिभ दे क्यान बिल्ड द इन्फ्रास्ट्रक्चर सो इट जस्ट गोज राउन्ड एन्ड राउन्ड अब कहिले ब्रेक गर्ने त सो वी वान्ट आवर किड्स टु बी growing up in this kind of situation जसले गर्दाखेरि पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी जाँदाखेरि पनि 2 घन्टा अगाडि सोचेर गर्नुपर्ने बाहिरतिर चाहिँ यो टाइममा हिँड्छु ठ्याक्क त्यो टाइममा पुग्छु भन्ने हुन्छ सो आई सेभ अ लट अफ टाइम अनि मलाई पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि सबभन्दा अप्ठ्यारो यहाँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भएको छ कि कोरिया र जापानमा चाहिँ भएपछि आफ्टर कमिङ ब्याक हियर पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी जानै गाह्रो अनि त्यसले गर्दाखेरि एडेड स्ट्रेस त्यो अननोइङ स्ट्रेसहरू बढी छ कि अनि त्यो क्युमुलेट हुन्छ सो समबडी कम्स ब्याक फ्रम लेट्स से बाहिरबाट उसलाई डे 1 मा ठिक हुन्छ 1 महिनासम्म उसले सहन्छ त्यसो 2 महिना हुन्छ 3 महिना हुन्छ त्यो एक्सपोनेन्सियल क्युमुलेटिभ स्ट्रेस भन्छु क्या म त्यो चाहिँ हाउ डु यु डिल विथ द्याट आई थिङ्क द्याट्स मोर क्रिटिकल फर्केर आउने हो भने चाहिँ त्यो स्याटेलाइट त जसरी भए पनि भन्छ तर यो वाट अबाउट यो मेन्टल हेल्थ भन्ने आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट तर किन भन्दाखेरि इट्स जस्ट डाउन टु बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर क्या सो मैले जहिले पनि भनिरहेको चाहिँ अहिले गभर्मेन्टलाई पनि भनिरहेको स्पेस पोलिसीको बारेमा कुरा गर्ने होइन क्या अब लेट्स मेक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वी टेक केयर अफ स्पेस वी टेक केयर अफ स्याटेलाइट्स यु टेक केयर अफ बिल्डिङ द रोड्स पट होल्सहरू हुनु भएन पोस्टल सिस्टम राम्रो हुनु पऱ्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो हुनु पऱ्यो कम अन त्यो त त्यति मात्रै भइदियो भने नेपालीहरू फर्किन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई के पानी नै छैन भन्छ बाहिर अनि नेपालीले बसेर मार्समा पानी खोज्दैछ वाट इज द न्यू थिङ द्याट वी आर वर्किङ अन सस्तो क्युब चाहिँ के रहेछ सो इनिसियल ट्रेनिङ फेजमा चाहिँ के गऱ्यो भने हामीले इन्टायर सिस्टम टप टु बटम जो त्यो स्याटेलाइट रिसर्च फेलोजहरू थियो नि तिनीहरूलाई पनि बनाउन लगाउनु पर्ने थियो हो सर्ट पिरियड अफ टाइममा सो unboxing गर्ने of course let's do it man you guys excited so this is Sosta Cube thank you very much before you open this thank you very much that's why we took some time thank you very much for bringing it okay so यो चाहिँ it's basically अहिले चाहिँ replica जस्तो गरेको बनाइदिएछ तर it's a working replica and it's built entirely in Nepal okay can you pick it up can you show it to everybody slightly near you yeah that's it that's right just so it's a working educational satellite हैन सस्तो क्युब भन्ने अनि जो त्यो रिसर्च फेलोजहरू थियो नि they worked on it
अनि यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बसेर फर्स्ट वी ह्याड आवर अफिस देयर अनि त्यहाँ महावीर सरकै सपोर्टमा चाहिँ वी बिल्ड 10 अफ दिज अनि खोताङमा गएर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दियौँ एन्ड वी स क्या त्यहाँ किड्स वर रियली इन्ट्रेस्टेड त्यो खोलखाल गरेर चलायो कमान्डहरू पठायो फिर्ता ल्यायो स्वास्थ्य क्युब होइन सो अब चाहिँ यसलाई मास प्रोडक्सनमा लग्नुपर्ने छ एन्ड वी गोइङ टु डु इट थ्रु किक स्टार्टर अहिले किक स्टार्टरमा चाहिँ हामीले यो प्रब्ली फेब्रुअरीतिर गर्छौँ होला तल राख्नुहोस् सो इफ यु ऱ्याक इट टर्न्स अन ओके सो त्यहाँ त्यो डिप्लोयमेन्ट स्विच भन्छ There you go. There it is. Yes. And yes, this is it, right? Exactly. This is what you're talking about, right? Boys, you want to check it out? So, यो के होला गेस गर एन्टेना एन्टेना त एन्टेना हो कि तर केले बनाएको होला जिप टाई जस्तो जिप टाई या इट्स फ्लेक्सिबल So basically what we did was we looked at components that we can buy here Locally. के पाउँछ त्यो च्यालेन्ज थियो कि त्यो इन्जिनियरिङ च्यालेन्ज चाहिँ के भने यु क्यान्ट गो आउटसाइड द कन्ट्री नेपालमा के पाउँछ you build it with that. Can you build it? हुन्छ भन्यो. So they started building it. And I was really surprised about structure नै +2 पनि पास गरेको थियो नि उसले. Can you name the person? विकल्प ढुङ्गाना भन्ने छ. He तर उसले अहिले चाहिँ he passed up. His science-मा चाहिँ he returned back. अनि उसले चाहिँ साइन्समा नै गर्ने भनेर अब इन्जिनियरिङ नै गर्नेवाला छ उसले तर उसले चाहिँ हामीले के गरायो भने उसले कम्प्युटर एडेड डिजाइन चाहिँ ट्रेन गराएर उसले स्ट्रक्चर बनाएर यो इन्टायर धेरै जस्तो काम चाहिँ उसले नै गरेको कि यो बाहिरको स्ट्रक्चरको कामहरू त्यो कलर पेन्टिङहरूको काम गर्नु सबै सो यु क्यान सी द्याट इट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ कि हाम्रो चाहिँ एजुकेसन पनि त्यति चाहिँदैन जस्ट यु निड द स्किल्स भन्ने रहेछ कि कति पैसा पर्छ एउटा सस्तो क्युब बनाउनलाई एउटा द्याट्स अनदर च्यालेन्ज नेपालमा चाहिँ वन्स यु हेभ 2 times मोर एक्सपेन्सिभ कम्पोनेन्ट्स त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्टिङ चाहिँ यसलाई 75,000 मा ल्याएको छौँ तर नाम चाहिँ सस्तो क्युब रे होइन रिलेटिभली स्याटेलाइट भन्दा चाहिँ सस्तो भयो But I think we're trying to bring this into the market first so that we can then mass produce it more and then scale it down, okay, prices pani. तर कक्षामा satellite लग्नु पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो नारा छ and I think we are planning to move ahead with this है अब यो सबै क्लासरुम्सहरुमा लगेर यसको बुट क्याम्पहरु गर्न सक्यो भने and हातमै फिल हुन्छ कि यिनीहरूको लाइक इट्स ट्यान्जिबल इट्स समथिङ द्याट इट्स सिमिलर टु नेपाली स्याट 1 ठ्याक्क अन्तरिक्षमा पनि पुगेको छ सो यो सिस्टममा यिनीहरू खेलेर बनाउन सक्यो भने चाहिँ दे क्यान देन वर्क अन themselves and build up the capacity, have the confidence to build up a space system. This is fantastic, man. I'm so proud of you, right, on your vision and what you're trying to do. होइन सबैजनालाई इन्ट्रेस्ट हो रहेछ क्या इन्ट्रेस्ट हो नि त यो होइन मेरो एउटा साथीले भन्थ्यो कि होइन के थियो भने ऊ पाइलट किन भएको रे थाहा छ एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो कि एउटा मेरो साथीको कथा हो यो होइन ऊ पाइलट भएको किन भन्दाखेरि ऊ सानो हुँदाखेरि होइन उसलाई चाहिँ ककपिटमा लगिएको थियो अरे कि अनि पाइलटले चाहिँ उसलाई होइन देखाएका थिए अरे कि होइन यस्तो हो है यस्तो इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर कि होइन लगभग 30 सेकेन्ड 45 सेकेन्डको लागि ककपिटमा गएको थियो होला कि तर उसले त्यो दिनदेखि उसले हुन्छ नि होइन नो हेल बी अ पाइलट हिज अ पाइलट नाउ त्यो सानो हुँदाखेरि नै त्यो इन्ट्रेस्ट जगायो भने होइन फ्युचरमा द किड हु हेल्ड दिस जसको हातमा यो छ अहिले मेबी हुन्छ नि 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष होला होइन पछि गएर त्यो व्यक्ति you never know that person might be in moon. Exactly. है अनि के पनि रहेछ भने इट्स इन्ट्रेस्टिङ अब जस्तो कि मैले विकल्पको कुरा गरेँ विकल्पले यो बनायो ही गट द कन्फिडेन्स अहिले अनि ही वेन्ट ब्याक टु स्कुल ही गेभ हिज ब्याक लागेको एक्जाम्सहरू अनि ही पास्ड नाउ ही रिसेन्टली टेक्स्टेड मी पास्ड है एन्ड नाउ वी आर लुकिङ इन्टु इन्जिनियरिङ स्कुल सो द्याट ही क्यान गो एन्ड ट्रेन हिमसेल्फ ह्याभ अ डिग्री के किनभने तपाईँलाई कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम एन्ड अगेन देखेँ मैले सो देयर इज दिस रियली ट्यालेन्टेड पुल हु थिङ्क द्याट एजुकेसन इजन्ट नेसेसरी हो डिग्री चाहिँदैन अथवा के भएर चाहिँ उनीहरूले बनाउनेमै धेरै समय गयो
पढ्न पाएन किन इट्स अ डिफ्रेन्ट स्किल सेट नि त एक्जाम दिनु र एक्चुली रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भ गर्नु Of course, I know that better than anybody else. एक्ज्याक्टली है सो उसलाई चाहिँ अब रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरू मात्रै गरिरहेको उसले चाहिँ सानदेखि प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको रहेछ कि अनि मैले चाहिँ उसलाई कहाँ भेटेँ भने 2019मा नासले चाहिँ एउटा आई थिङ्क इट वाज 19 or 20 आई थिङ्क इट वाज 19 नासले चाहिँ एउटा प्रोग्राममा बोलाएको थियो एज अ की नोट स्पिकर जापानबाट आएको थिएँ म अनि उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो प्रडक्ट्सहरू देखाइरहेको थियो कि अनि उसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले पनि भेट्यौ होला आई थिङ्क अनि उसको हेरेँ मैले ल्यापटपमा के प्रोजेक्ट गराइरहेछ अनि आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड क्या अनि के देखिन्छ भने नेपालको केसमा चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको पुल हु डिड नट टेक अप फर्मल एजुकेसन बिकज दे हेभ समथिङ अगेन्स्ट इट है अनि त्यसले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटिजहरू नपाउने त्यसले गर्दाखेरि इट्स अ भेरी अगेन अ भिसियस साइकल अब पढेको छैन भन्ने ब्याचलर्सै गरेको छैन भन्ने खालको देखिन्छ हेर्दाखेरि तर स्किल सेट त्यस्तो राम्रो छ होइन सो आई थिङ्क वी आर रियली ट्यापिङ इन्टु द्याट क्या अहिले क्यान वी टेक किड्स लाइक द्याट एन्ड अपग्रेड देम अनि ह्याभ द कन्फिडेन्स टु गो ब्याक टु स्कुल गिभ द एक्जाम्स त्यसपछि एउटा डिग्री लियोस् डिग्री लिएपछि चाहिँ दे विल गो वे बियोन्ड देन वाट वी क्यान थिङ्क अफ They'll excel to the next एक्सेल नि level. त सो हरेक फिल्डमा चाहिँ अहिले आई थिङ्क यु कुड अल्सो थिङ्क अबाउट इट तिमीहरूले लाग्यो होला कि मेन्टरसिप चाहिँ छैन क्या हामीले अफेयर पनि कुरा गर्दैथ्यौँ यसको बारेमा होइन मेन्टरसिप हुनु पऱ्यो जस्तो कि तपाईँले चाहिँ कसैलाई ल्याएर आफ्नो अन्डरहुड ल्याएर चाहिँ उसलाई बिल्डअप गराउन सक्ने त्यस्तो खालको अब त्यो ल्याक अफ मेन्टरसिपले गर्दाखेरि डाइरेक्सनलेस हुने के गर्ने पनि थाहा भएन त्यसले गर्दाखेरि आफैले गर्न खोज्छ आफैले गर्न खोज्दाखेरि कति कुराहरू मिल्दैन अनि त्यस्तो खालको किड्सहरूको चाहिँ अलिक बढी नै देखियो कि नेपालमा चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ मेन्टरसिपको त्यो मेन्टरसिप चाहिँ जसले पनि गरेर हुन्छ कि आई ह्याड रियली गुड मेन्टर्स द्याट्स वाइ आई कुड अपलिफ्ट माइसेल्फ अनि अपग्रेड गर्न सकेँ अब चाहिँ त्यही कुरा हामीले स्पेसली तिमीहरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि यु वान्ट युर mentees to be exponentially better than you eventually. I want you to be better than me. I trained you at a certain point. तर तिमीहरू चाहिँ मभन्दा एकदम राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ क्या and that's how a country progresses, right? No doubt on that. No doubt on that. And So simple. Of course, and the same thing. I tell everybody the generation after me is going to be better than me. Yeah. No It doubt has on to that. be. It has to be. होइन त्यसमा कुनै शङ्कै छैन I'm super excited for this. अब future के छ near future मा के हुन्छ त are we launching more satellites? The people who actually launch satellites are here in this studio. So what's the future like? Are we going to launch more satellites? तिमीहरूको प्रोजेक्ट सुनाउ नि त के छ Yes, we are now thinking of another one. जसमा चाहिँ हामीले मेनली क्यामेरा मिसन नेपाली चाहिँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बिल्डिङ र क्यापासिटी बिल्डिङमा गयौँ अब नेक्स्ट चाहिँ मिसन र यहाँको के भन्छ एप्लिकेसन वाइज चाहिँ जाने भनेर चाहिँ प्लान गरिरहेको छु तर फर्स्ट र यसको एप्रोच चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा फन्डिङ सेक्योर आई मिन गरेपछि फन्डिङ सेक्योर हुने प्लान थियो भने यसमा चाहिँ हामी फन्डिङ सेक्योर गरेर मिसन एप्लिकेसन कसैलाई दिन्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ सेटेलाइट बिल्ड गर्छौँ जुन चाहिँ जेनरली जताततै हुन्छ सो सेटेलाइट चाहिँ कुनै एउटा मिसनको लागि र कसैको लागि एउटा एप्लिकेसनको लागि हामी बनाउँछौँ When is this going to happen? We are in a research phase right now तर हामीले एक्ज्याक्टली यतिखेर नै भन्ने भर्खर प्लान गरेको छैनौँ सो वी नो आवर सेटेलाइट इज वर्किङ नाउ so we are stepping into second one. Best wishes to you guys and Orion as well. Abhas, what's going on? What are we going to do? Nepali Sat 2 ta आउँदैछ. What else is going to happen? So Kitsune भन्ने अर्को प्रोजेक्ट छ that's something that I worked on as What well. is it? What is it? Kitsune. So Kitsune is I think a fox. Come a little bit closer to the mic. Kitsune. Kitsune भन्ने एकपल्ट सर्च गरौँ न. KIT Kitsune. Kitsune. अनि इट्स अ 6U भन्दाखेरि चाहिँ क्युबस्याट भन्दाखेरि ब्रिक जस्तो गरी हेर्नु मिल्छ क्या Okay. यसलाई चाहिँ 1 युनिट भन्छ होइन 10 by 10 by 10 सेन्टिमिटर हुन्छ हातमा अटाउने भयो तर यु क्यान देन स्केल इट अप के अब यसलाई चाहिँ यो राख्ने बित्तिकै 2U भयो कि Okay. Cool. अनि त्यो जुन चाहिँ डाफे स्पेस मिसन छ इट्स अ 3U
हो तर कित्सुने चाहिँ इट्स अ 6U कित्सुने भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ लेजेन्डरी क्यारेक्टर It's a fox reason. so it's named after that Go back. अनि I'm not sure what's the connection with There you go. Images for Kitsune satellite भनेर छ त्यहाँ. Kitsune, yeah. that's the one. Yeah, all right. That's coming up. Okay, this is the one. Yeah. So मैले चाहिँ क्यामेरा डिजाइनमा पनि काम गरेको थिएँ इनिसियल स्टेजेसमा Japanese? Japanese Kyushu Institute of Technology नै हो. Turns out Kyushu Institute of Technology is the #1 institution to launch the number of satellites in the world अहिले. Okay. So every year it's launching 5 to 6 satellites. Cool. Consistently हैन त्यसले गर्दाखेरि अब कित्सुने भन्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको स्टोर एन्ड फरवर्ड भन्ने आउँदैछ वाट वी आर डुइङ इज जापानले लन्च गर्छ तर यहाँको ग्राउन्ड स्टेसनबाट चाहिँ हामीले डेटाहरू पठाउने अपरेट गर्ने र ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल भन्ने पनि छ कि इट्स लाइक अ अटोमेटेड वेदर स्टेसन इट्स अ वेदर स्टेसन भनौँ न तर स्पेसिफिक पर्पजको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल चाहिँ हामीले ग्लफको लागि राख्छौँ ग्लफ भन्दाखेरि ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लेसियर्सहरूमा राख्छ हामीले अनि त्यसले चाहिँ डेटा लिइराख्छ वाटर लेभलको सेन्सर वाटर लेभल सेन्सर आएको हुन्छ वाटर लेभल चाहिँ एउटा सर्टन मात्राभन्दा माथि आएपछि चाहिँ त्यसले बिकन पठाउन थाल्छ कि ए यो वाटर लेभल चाहिँ अरेन्जमा पुग्यो है रेड भन्दा पनि अरेन्ज रेड पुगेपछि चाहिँ अब भिलेजलाई नै हटाउनु पर्ने हुन्छ तर अरेन्जसम्म पुग्दाखेरि केही सिस्टम्सहरू मेकानिजम्सहरू यु क्यान पुट प्लेस सो द्याट यु क्यान रिड्युस द वाटर भनौँ पानी चाहिँ घटाउन सकिन्छ होइन Something along this line? Something along that line. So त्यो 5 मिटर रेजोल्युसनको डेटा पनि हुन लाग्छ त्यसमा क्यामेरा एकदम ठुलो खालको क्यामेरा राख्न लाग्छ कि हामीले ओके त्यसले गर्दा चाहिँ 5 मिटर भन्दाखेरि सिप्सहरू देखिन्छ ओके सो वी क्यान अपरेट द्याट फ्रम नेपाल एज वेल त्यो कित्सुने भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट आउँदैछ सो ग्लफको लागि पनि भयो तर सँगसँगै हामीले चाहिँ यो डाफे स्पेस मिसन भइहाल्यो र त्यसपछि चाहिँ हाई स्कुलको स्याटेलाइट Perfect. If anybody is interested after listening to this podcast, watching the podcast, and if anybody is interested to get in touch with you and let's say, well, we want to do this, try it out in our school level, high school level or college level, just interest of kids, okay? People can definitely do that, right? Yeah, sure. Because that is something very, very important. The thing that I grasped from majority of our conversation is, हरेक बच्चाले बुझ्नु पर्यो होइन र थाहा पाउनु पर्यो र इन्ट्रेस्ट छ भने मोस्ट प्रब्ली दे विल गेट इन्टु इट होइन द्याट इज द होल पर्पस अफ इट राइट द्याट इज द होल पर्पस राइट बोइज बोइज आर अल स्माइलिङ होइन लिसनिङ टु आवाज एन्ड मी गोइङ अन एन्ड अन एन्ड अन एन्ड अन होइन स्पेस अल अराउन्ड द वर्ल्ड इट्स गन बी फन बिकज स्पेस टुरिज्म हेज स्टार्टेड वी क्यानट नट टक अबाउट स्पेस टुरिज्म एज वेल व्हाट डु यु गाइज थिङ्क अफ द्याट बाइ द वे स्पेस टुरिज्म स्पेस टुरिज्म अहिले सायद स्टार्ट पनि भइसकेको छ सो एमाजोनको कम्पनी एक्ज्याक्टली त्यहाँबाट पनि अब गरिसकेको छ प्लानहरूदेखि लिएर उनीहरूको फ्युचर प्लान्सहरू पनि छ स्पेस टुरिज्मको लागि सो अफकोर्स एभ्री वान इज लुकिङ अप What do you think of space tourism? I think there's huge business there. They bhayera pani billionaires are funding. Obviously, they want to be the first billionaire to reach in space, and that happened pani, haina? Yeah. I think it's also an ego game in a way that everybody wants to be. Who's got the big balls भन्ने जहिले पनि छ कि पहिला it was Russians and the Americans always trying to go ahead and figure out who is going to be the first cosmonaut astronaut to be in the space होइन now it's about who's got the biggest के अरे rocket भन्ने पनि छ होइन which is a good thing जस्तो लाग्छ कि मलाई I think it's a great thing for humanity overall मोस्टली चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा र त्यसको स्पिन अफ टेक्नोलोजिज जुन चाहिँ आउन सक्छ नि जस्तो कि अब जिपिएसहरूको कुरा हो इट वाज ओरिजिनली फर मिलिट्री त्यसपछि वी अल हेभ जिपिएस रिसिभिङ एन्टेनाज इन आवर फोन होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भयो वी क्यान युज गुगल म्याप त्यसले गर्दाखेरि पठाउ भयो त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरा भयो कि दिस अ लेयर द्याट डिपेन्ड्स अन द्याट टेक्नोलोजी सो space race it's a new space race there's some projects that I can't say here that we are really moving forward with we as in with Thailand
थाइल्यान्डसँग चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ तर यो चाहिँ इट्स अ लङ्गर टर्म 2030 तिरको कुरा हो हैन तर द्याट्स गोइङ टु बी अनदर आई थिङ्क डिफिकल्ट एभेन्यू तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने फ्युचरमा चाहिँ एउटा चाहिँ म्यान मिसन्सको त भइहाल्छ तर डिप स्पेस मिसन्सहरूतिर पनि छ के अहिले जापान इज रियली इन्भेस्टिङ इन डिप स्पेस मिसन्स अनि त्यसपछि एस्ट्रोइड माइनिङ अनि अब आउने चाहिँ आई थिङ्क डेब्री म्यानेजमेन्टतिर पनि छ कि what exactly is that? डेब्री इज बेसिकली डेब्री कसरी एक्सप्लेन गर्छ तिमीहरूले स्पेस गार्बेज भनौँ न all the useless satellites still roaming around? हुन्छ अब 2030 मा चाहिँ अस्ति त्यो रोमको एउटा कन्फरेन्समा जाँदाखेरि you know how you have road traffics and like air traffic you now will have space traffic space traffic ko kura haira chai अब there Starlink is launching a lot of satellites China He wants to launch 1700 satellites by a certain date race all right let's explain this to everybody whoever wants to jump in Starlink anybody wants to jump in and explain Starlink सो SpaceX ले चाहिँ constellation of satellites सो भनेको चाहिँ सिमिलर स्याटेलाइट्सहरू लन्च गरेर चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी वर्ल्ड वाइड सबैतिर पुऱ्याउने भनेर चाहिँ उसले कन्स्टलेसन अफ स्याटेलाइट्सहरू लन्च गरिरहेको छ and how is that done सो सेम रेप्लिकाहरू स्याटेलाइटको बनाउँछ अनि एउटा स्याटेलाइटमा इन्फर्मेसन पठाउँछु त्यो स्याटेलाइटले रिले गर्छ अर्को स्याटेलाइटलाई र त्यसै गरी कहाँ इन्फर्मेसन पुऱ्याउने हो त्यही अनुसारले त्यहाँ त्यसको अप अथवा त्यसको लिङ्कमा अथवा त्यसको भिजिबिलिटीमा भएको अर्को स्याटेलाइटलाई पठाउँछ र त्यसरी कनेक्टिभिटी चाहिँ so एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हैन इट्स अ भेरी भिजनरी आइडिया हैन हामीलाई फाइदा के छ त यसले जस्तै अब भनौँ न Starlink is already used in a few parts of the planet it's already used हैन you can find documentaries on it you can find videos on it हैन what is how is humanity going to go ahead and what is humanity going to gain by having internet from space त्यो चाहिँ हामी अर्थमा जुन पोइन्टबाट हेऱ्यो भने पनि स्पेस देख्न सक्छौँ सो माथिबाट हेऱ्यो भने चाहिँ स्पेस चाहिँ जुन पोइन्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ सो त्यो भइसकेपछि अर्थको जुनै पनि पोइन्टमा हामी कनेक्टिभिटी पुऱ्याउन सक्छौँ यदि हामी त्यो फिल्ड अफ भ्यूमा चाहिँ कुनै एउटा स्याटेलाइट राख्यौँ भने र त्यो स्याटेलाइटले अर्को फिल्ड अफ भ्यूमा आफू बिच कम्युनिकेट गर्न सक्दैछ भने कुनै पनि एउटा पोइन्टमा गएर हामी इन्टरनेट अथवा कुनै कनेक्टिभिटी अथवा म्यासेजहरू कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ Starlink is the future not only Starlink OneWeb भन्ने पनि कम्पनी छ I think there's a couple of other companies that are Amazonले पनि गर्दैछ so this is the future right okay trying to understand what future is हैन म 80 वर्ष पुगे भने बाँचे भने त्यतिखेरसम्म मैले के चलाउँछु भनेर एउटा इन्भेसन गर्दाखेरि हैन definitely there's going to be a man on the moon again Jesus Christ there's going to be a human there's going to be a human on space yes human there's going to be a human on space we'll go into deep missions most probably we'll be in Mars at least hamro lifetime Abhas at least in our lifetime there's going to be humans in Mars अनि most probably deep space research मा त्यो त धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन होला because of James Webb telescope we'll see in another maybe a month 3 months we'll see more pictures of space हैन के छ भनेर हैन सो यो त this is given हैन this is at least what I know हैन what else is coming just barely scratching surface अहिले साच्चै भन्दाखेरि अब we don't know we really don't know about it's good billionaires are putting their money it's great, about space it's the new frontier भन्ने थियो but it's became again a new even newer frontier for everybody to do research त्यसले गर्दाखेरि we need more manpower human power sorry र I think नेपालमा पनि अब it's high time that we look into space sector कसरी अगाडि हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ Starlink को केसमा चाहिँ definitely very useful in a way that एकदम कम्युनिकेसन नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ you will have internet so नेपालको भूभाग हेर्नु it's so difficult खोताङ जाँदाखेरि नै my team had to
through a lot of had to go through a lot of troubles हैन त्यो पनि पानी पर्ने बित्तिकै फेरि बाटो-साटो बन्द हुन्छ सो खोताङ भनेको इट्स रिलेटिभली एक्सेसिबल प्लेस के फेरि सो यु हेभ रियली इनएक्सेसिबल प्लेसेस त्यसमा पनि अब त्यहाँ पनि त इन्टरनेट चाहियो नि त दे हेभ टु लर्न अनि त्यसले गर्दाखेरि यो वायर्ड नेटवर्क जहाँ जहाँ पुगिरहेको छैन नि त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क स्टारलिङ्क इज गोना कम इन बिग टाइम स्पेशल माउन्टेनस रिजनहरूमा गिभन द्याट अभियसली इफ यु क्यान पे फर इट अझै पनि आइम नट स्योर कति छ अहिले प्राइस महँगै छ होला होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ इन अनदर 10 years होइन हिजो भर्खर मैले पढ्दै थिएँ कि उनीहरूले के सोचिरहेको रहेछन् भने होइन अगेन द इज टेस्टिङ ह्यापनिङ टु जस्ट ह्याभ वान पाइलट इन अ प्लेन कि एउटा मात्र पाइलट प्लेनमा होइन अनि यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि पहिला 5 जना हुन्थ्यो कि जहाजभित्र ककपिटमा 5 जना होइन अहिले 1 जनाको टेस्टिङ हुँदैछ कि होइन के थाहा अर्को 30 देखि 50 वर्षमा त्यो 1 जना पनि हुँदैन होला होइन सो समय यसरी बदलिँदैछ नि त होइन स्टारलिङ्क इज नट फार अवे ओर ह्याभिङ इन्टरनेट फ्रम स्पेस इज नट फार अवे मेबी बाई द टाइम वी गेट टु 80 or if we survive till 90 we'll probably be in the moon होइन if you have the cash so anything is possible जस्तो लाग्छ and एउटा स्टार ट्रेक को एउटा लाइन छ कि होइन स्पेस इज द फाइनल फ्रन्टियर for mankind भनेर छ होइन so like we talked about the word frontier earlier होइन this is it this is it र नेपाललाई फोरफ्रन्टमा हुन्छ नि होइन एटलिस्ट हामी पनि छौँ है भनेर लानको लागि चाहिँ the amount of hard work and dedication that you've put in, the people in my table have put in, hands off to you guys, man. Really proud of you for paving the way and for you guys to follow it as well. Abhas, anything you want to add on this? Nothing to add, I suppose. No, this is really fantastic because I'm so thankful. You know, when I just sit down and look at this and talk to you guys, you know, यो बाटो हो नि त यो बाटो त्यो कसैले बनाएकै थिएन होइन त्यो अहिले पनि खन्दैछौँ हामी होइन र अर्को 50 वर्षमा मोस्ट प्रोबब्ली इट्स गन बी फ्यान्टास्टिक आई थिङ्क सो तर त्यही हो कि नेपालको केसमा चाहिँ प्रोजेक्ट्स आर अलवेज वान अफ कन्टिन्युटी नहुने गरेको जस्तो देखाउने प्याचअप गर्ने होइन सो आई थिङ्क च्यालेन्ज चाहिँ गर्नुमा चाहिँ होइन रहेछ कन्टिन्युटीमा रहेछ कि अब सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ हाउ डु यु कन्टिन्यू भन्ने हो आई थिङ्क क्यान बी सो इट्स इजी टु थिङ्क लाइक हुन्छ नि 2050सम्म चाहिँ अब ल साँच्चीकै मान्छे चाहिँ हामीले राख्ला अरे तर होमवर्क भएन भने कन्सिस्टेन्टली हामीले चाहिँ कामहरू गरेन भने त कसले राख्छ त होइन त्यही अनुसार चाहिँ इट्स नट लाइक 1 year चाहिँ एकदम मेहनत गरेर सेकेन्ड इयर चाहिँ रिल्याक्स गर्नु मिल्यो कि इट्स लाइक कन्सिस्टेन्ट which is in a way really frustrating in a way किनभने you want to relax at a certain point तर त्यो गरेन भने चाहिँ फेरि क्वेसन आयो how are we going to pave the way for future generation what are we showing them के हाम्रो के त हाम्रो mentorship देखाउने हो भने चाहिँ we have to work extra 2, 3, 4 times than the younger kids so it's just so साँच्चीकै इट्स फन टु से हामीले चाहिँ स्पेसमा यो गर्छौँ भन्ने भयो तर इट्स अ लट अफ वर्क एन्ड आई क्यान नट रियली अन्डरस्ट्यान्ड इफ पिपल डोन्ट वान्ट टु बी पार्ट अफ इट No, people have to be part of it and the government has to go ahead and back everybody up. होइन गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि त्यो हरेक कमन मान्छेको हो नि त नि सो सबैजनाले ब्याकअप गर्छन् कि यसको लागि so that's the normal logic government is really doing hard तर आई थिङ्क नेपालको केसमा पेस इज रियली एन इस्यु हामीले 2050सम्म चाहिँ टार्गेट चाहिँ गरेका छौँ तर यो किसिमको पेसमा हामीले अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स स्टिल गोइङ टु बी अ बिग च्यालेन्ज विल स्टिल टक अबाउट इट हरेक वर्ष मैले एउटा नयाँ शब्द राख्छु कि मान्छेले मलाई सोध्छन् होइन कि वाट इज यर रेजोल्युसन फर द न्यू इयर भनेर अनि आई अलवेज पुट वान वर्ड कि लास्ट इयर इन 2021 मेरो घरमा छ कि होइन इट्स सो फनी मेरो घरको ढोकाबाट निस्किनु अगाडि चाहिँ एउटा बोर्ड राखेको छु कि व्हाइट बोर्ड होइन त्यो बोर्डमा चाहिँ तल 2021 को चाहिँ थियो कि होइन इनोभेट भनेर थियो कि होइन स्टार्टेड दिस होइन दिस इज सो फनी होइन आई विश आई हेड अ फोटो अफ दिस होइन यु युज दिस वर्ड कि
2020 को वर्ड कन्सिस्टेन्सी छ कि निरन्तरता सो निरन्तरता दिँदै गयो र मोर कन्भर्सेसन्स ह्यापन देन विल डेफिनेटली गेट देयर द्याट्स एटलिस्ट वाट आई फिल लाइक more power to you guys. Best of luck in Germany, and definitely more power to Orion as well. Abhas, thank you very much for paving the way, brother. Thank you. I know. Again, after I started doing a lot of homework after inviting you guys, I know, and the more I read of you, the more bigger fan I am of you. Anything that we could ever do in the podcast, and I'll say this. I'll be doing this podcast for a very long time. And harik barsha when we sit down and talk about this, or maybe let's imagine we sit down and talk about this in 2050 when एउटा नेपाली व्यक्ति चाहिँ के अरे मुन अथवा मार्समा पुग्यो भने त we made it, brother. We need to store a whiskey oil. Oh man, we can age it up to 2050. I got tons, man. I'll keep something. Anything you guys want to add right at the end? Why don't I start with you guys? Anything you want to add right at the end? दाइले भन्ने जस्तै कन्टिन्युटी यस दाइको ड्याडीले पनि हामीलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो हामी एउटा क्लबमा रोबोटिक्स क्लबमा हामी पहिलेदेखि इन्भल्भ थियौँ अनि रमेश सर दाइको ड्याडी चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुपरभाइज पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँले पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो कन्टिन्युटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अब फर्स्ट इयरमा गर्छ त्यो प्रोजेक्ट सेकेन्ड इयरमा अर्को आउँछ तर त्यो गर्न सक्दैन आफैले पनि कन्टिन्युटी गर्दैन अरूले पनि कन्टिन्युटी गर्दैन त्यो भइसकेपछि त्यो टुङ्गिन्छ सो या कन्टिन्युटी चाहिँ दिनैपर्छ च्यालेन्जेसहरू अफकोर्स आइहाल्छ च्यालेन्जेस चाहिँ ओभरकम गर्नै पऱ्यो त्यसैको लागि नै कन्टिन्युटी चाहिने हो या सो बाटो अलिक गाह्रो छ तर जुन त्यो रिजल्ट पाउँछ नि त्यसपछि त्यो बाटो जति गाह्रो बाटो थियो त्यो चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ क्या जसरी हिजो हामी रातभरि सुतेको पनि आज आउनलाई हो है खासमा भोलि जानुपर्छ यहाँ भनेर मात्र सुत्या त्यो राति 2-3 बजे 3 बजेर समथिङमा चाहिँ अनि 8 बजे उठेर कुदेर आइहाल्यो सो त्यो एक त कन्टिन्युटी भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो जुन अब सुरु गर्दाखेरि भनौँ न 1-2 जनाले सुरु गर्यो फलो गर्दाखेरि अलि त्यो एक्सपोनेन्सियल फलो गर्ने पनि अलिक बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अनि मात्र त्यो जुन दाइले भन्नुभएको थियो के अरे एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ अनि मात्र पुगिन्छ जस्तो लाग्छ जुन फर्स्टमा गरेको थियो त्योभन्दा अझै राम्रो गर्नु छ भने अलिक बढी मान्छेले चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी गर्नु पऱ्यो Fantastic. Dr. Abhas, anything you want to add right at the end? I think add गर्नुभन्दा पनि just wanted to thank all the people. I think हाम्रो बुढाङघट्ट स्कुलको पनि नेटवर्क थ्रु धेरै पुस गऱ्यौँ there were so many people involved in government जसले हेल्प गर्यो नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि I think there were really people who saw the value of it अनि long term value not even short term value अनि who helped out and obviously family members I think they're still backing me up अहिले पनि हैन I think I can't thank them enough. Thank you. Way. All the power is in the world to everybody in this room. All right. More power to you. This is gonna be fun, man. I'm gonna have you guys over. Kati. मलाई त्यो थाहा भइसक्यो इन्भेसन गरिसकेँ कि मैले हुन्छ नि विल बी टकिङ अबाउट 1000 डिफ्रेन्ट थिङ्स भनेर होइन एन्ड I'm going to be hooting for your success and anytime, anyway, if I can play a role in anything you want to do, spreading the word. I think you'll play a big role. I think I'm going to be more than happy. I think. सबैजनालाई thank you very much. And कहाँ छ रे हाम्रो सेटेलाइट भयो त्यो कहाँ पुग्यो रे अहिले कहाँ छ यतिखेर कहाँ हुन्छ यतिखेर त्यसको लागि चाहिँ टिएलई नै हेर्नुपर्छ सो 5 अर्बिटमा छ लो अर्थ अर्बिटमा तर त्यसको एक्ज्याक्ट पोजिसनलाई चाहिँ हामी लो अर्थ अर्बिट भन्दाखेरि के भनौँ त के कसरी एक्सप्लेन 500 किलोमिटर्सको सनसिङ्क्रोनस अर्बिटमा छ अहिले 500 किलोमिटरको अर्बिट अनि कति स्पिडमा घुमिरहेछ नि भन्दैन त सो अहिले 7.2 किलोमिटर्स पर सेकेन्ड नियरली द्याट्स फास्टर देन बुलेट that's faster than bullet 90 मिनट्समा अर्थको रिभल्भ लगाउँछ त्यतिखेर नियरली फेरि यस्तो हो कि फेरि नेपाल माथि छ भन्यो भने फेरि त्यो गफाना यस्तो हुन्छ अघि यहाँ आउनु अगाडि चाहिँ थियो ए हो हो ठ्याक्कै थियो All right, perfect. Thank you very much for coming, guys. It was a pleasure having all of you here. Thank you very much. Thank you. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.